then go to the definition limit. First element. Boy was playing cricket first continuous. Solve the problem first element. তারপর he didn't it seems to be they have present they will have a future perfect. Past perfect continuous. Present simple. Present simple. Past এখানে দুইটা লাইন রেস্ট হোম এটা একটা এটা হচ্ছে আসলে ফার্স্ট পারফেক্ট এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট আচ্ছা দুইটা দিছো না না এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইনডিফিনিট এটা হচ্ছে ফার্স্ট পারফেক্ট ফার্স্ট পারফেক্টই আসলে মেইন ম্যাম একটা ইয়ে দেখাইছিল যে বলছিল যে বিফোর আফটার থেকে যেন এটা পাস্ট পারফেক্ট হবে আচ্ছা Mom is watching TV over continuous. তোমরা আমাকে শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা আমাদের যে সিলেবাসটা আমি সিলেবাসটা তোমাদের একটু এখানে যেমন আমাদের লাস্ট যে চ্যাপ্টারটা অ্যাজ পার সিলেবাস এটা আছে পেরোল কস্ট এন্ড লার্নিং কার্ভ থিওরি ওকে payroll accounting and fees review learning rate deferred learning curve cost advantages of learning curve effect of automation on learning curve ঠিক আছে মানে আমাদের বেসিক জিনিসটা জানতে হবে হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য লার্নিং কার্ভ ওকে আচ্ছা এটা নিয়ে আমরা একটু আলাপ করব কারণ থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন যদি আসে তাহলে এই যেহেতু আমরা বলছিলাম একটু থিওরির বিষয়গুলো এগুলো তোমাদের এমনিতে আমি দিয়েছিলাম তারপরে এর আগের চ্যাপ্টারটা যদি একটু দেখি এখানে যেমন যেমন এখানে থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টস এর কথা বলা আছে ঠিক আছে তো থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টস এই চ্যাপ্টার থেকেও আমরা ম্যাথ দিব না বলেছি কিন্তু ম্যাথ তো থাকতেও পারে যেহেতু আমরা একটু আলাপ করেছিলাম প্লাস থিওরির কথাটা আমরা একটু বেশি জোর দিয়েছি সো জোর দিয়েছি কারণে একটু থিওরি গুলো দেখতে হবে আমি দু একটা জিনিস এখানে তোমাদের জন্য এনেছি এটা আমরা একটু দেখতে পারো যে প্রথম যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করেছি সেটা লার্নিং কাপ সেটা নিয়েও একটু বলবো তার আগে এটা একটু বলি হোয়াট ইজ দ্য থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টস ওকে so I think all of you know what is the theory of constraints. As per the theory, it is a methodology for identifying the most important limiting factor that stands in the way of achieving a goal and then systematically improving that constraint until it is no longer the limiting factor. In manufacturing, the constraint is often referred to as a bottleneck. আমার মনে হয় very beginning of our classes, we talked about these issues. What is the bottleneck and what is the theory of constraints? That means limiting factor of your resources. Okay, limiting factor is actually the scarceness of your resources. Okay, limited resources. So how can you reach your target, achieve your goal, okay, by using the limited resources. That is actually or we can say the theory of constraints actually deals with this issue. What is that issue? Again, I repeat that
um, bottleneck or the limiting factor. How can we achieve our goal with the use of the limited resources? That is actually the theory of constraints. আমরা constraint বা লিমিটেশন এটা আমরা বুঝলাম, কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টস? কনস্ট্রেন্টস এর থিওরি হচ্ছে যে আমরা লিমিটেড বিষয়টাকে, সেই গোলটাই হবে আমার কি, ওয়েটাই হবে আমার কি, পদ্ধতিটাই হবে আমার থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টস। আমার কথাটা কি ক্লিয়ার কিনা? ঠিক আছে, আচ্ছা যেমন এখানে কি বলছে, what is the ultimate goal of most manufacturing companies? To make a profit, both in the short term and in the long term. The theory of constraints provides a powerful set of tools for helping to achieve that goal, including the 5 focusing steps. Number one, কি বলছে দেখো, the 5 focusing steps, a methodology for identifying and eliminating constraints. The thinking processes, tools for analyzing and resolving problems, and throughput accounting, a method for measuring performance and guiding management decisions. ঠিক আছে, তার মানে থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টস কিন্তু এখানে তিনটা বিষয়কে আহ, কি করছে, ইটস এ গাইডলাইন, ইটস এ পাওয়ারফুল সেট অফ টুলস অর টেকনিক্স ফর হেল্পিং টু অ্যাচিভ দ্য গোল। তোমার যদি গোল অ্যাচিভ করতে হয় তাহলে এই বিষয়গুলো কি করবে, থিওরি অফ কনস্ট্রেন্ট তোমাকে হেল্প করবে এই বিষয়গুলোতে। একটা থ্রোপট অ্যাকাউন্টিংটা কি, সেটা একটা শর্ট বা ব্রিফ explanation দেয়া আছে within the bracket parenthesis, and the thinking processes that is also given here. Thinking processes means the analyzing and resolving problems, and 5 focusing steps actually the identifying steps of constraints and how can we eliminate these constraints, or we can best use of these constraints. That is the way of eliminating constraints. And sometimes you cannot remove the constraints 100% or fully. Okay, in that case you have to use the constraints in a better way, best way to achieve your maximum goal. Okay, that is the actually eliminating constraints. And sometimes we cannot say that that is eliminated. Okay, এখানে কিছু থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টস এর মানে একেবারে এই কনসেপ্টটা প্রথম কে দিয়েছিল, হ্যাঁ, তারপরে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু আলোকপাত করেছে। আমি এগুলো নিয়ে খুব বেশি কথা বলছি না, কিন্তু আমরা যেহেতু বলেছি যে এটা যদি থিওরিটিক্যালি একটি শর্ট নোট আকারেও আসে, তাহলে তোমাকে কি অ্যান্সার করতে হবে, লিখতে হবে। তো লেখার সময় তুমি যদি শুধু থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টস কে এমন ভাবে এক্সপ্লেইন করো, অনলি এটার ডেফিনেশনটা দিলে, তোমার নিজের মতো করে একটা এক্সাম্পল দিলে, আমার মনে হয় তার চাইতে এইখানে আমরা যে বর্ণনাটা দিচ্ছি, আমি জানি না তোমরাও নিশ্চয়ই মানে এখন থেকে স্টাডি করতেছো এই বিষয়গুলো নিয়ে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইনফরমেশন গুলো সহ যদি দিতে পারো, দ্যাট উইল বি দ্য মোর ইনফরমেটিভ অ্যান্ড ফ্রুটফুল ইফেক্ট ফর দি মার্কস। ওকে, থিওরি অফ কনস্ট্যান্টস এর অ্যাডভান্টেজ গুলো কি কি, বেনিফিট গুলো কি কি? ইনক্রিজড প্রফিট, দ্য প্রাইমারি গোল অফ থিওরি অফ কনস্ট্যান্টস ফর মোস্ট কোম্পানিজ। প্রত্যেকটা কোম্পানির প্রাইমারি গোলেই তো হচ্ছে যে প্রফিট মেকিং, ঠিক না? আমরা প্রথম দিকে বলেছি। নাও এখন কি বলছি, থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টস যদি আমি ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, তাহলে আমার ম্যাক্সিমাম কি হবে, প্রফিট ইনক্রিজ হবে। যেমন অনেকেই আছে, আমি তোমাদের পরীক্ষার নাম্বার কিভাবে পাওয়া যায়, ঠিক আছে, অনেকের দেখবা হাতের লেখা খুব সুন্দর, অনেকের হাতের লেখা একটু কম সুন্দর, ঠিক আছে না? যাদের হাতের লেখা কম সুন্দর
তাদেরকে তো একটা স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হবে, মানে দ্যাট ইজ দেয়ার লিমিটেশন। যার হাতের লেখা কম সুন্দর তাকে কি করতে হবে, মানে আমি বলছি না যে আমরা হাতের লেখা সুন্দরের উপর নাম্বার দিই, বাট হাতের লেখা যার কম সুন্দর তাকে অনেক বেশি তথ্যবহুল ইনফরমেশন দিতে হবে। আমি বুঝাইতে পারছি নাহিদ? জি স্যার। হ্যাঁ, মনে করো আমার হাতের লেখা সুন্দর না, ঠিক আছে, কম সুন্দর, আমি কম অ্যাট্রাকটিভ, কিন্তু আমি একটা অ্যান্সার লেখার সময় মানে অ্যান্সারটা খুব ইনফরমেটিভ হচ্ছে, ঠিক আছে, কোয়েশ্চেনটা খুব, মানে যে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছে সেই কোয়েশ্চেনটা আমি একেবারে পারফেক্টলি প্রেজেন্ট করছি, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে আমার হাতের লেখাটা মানে এখানে কম গুরুত্ব পাবে, কারণ আমার অ্যান্সারটা দেখা যাবে অন্যান্য স্টুডেন্টদের তুলনায় অনেক বেশি কি ইনফরমেটিভ। সেটা যিনি খাতা দেখবেন তিনি হাতের লেখার প্রশ্ন মানে চিন্তাই করবেন না, ঠিক আছে। তার মানে আমার দুর্বলতা কি সেটা আগে আমি নিজে ঠিক করেছি, দেন আমি ওই অ্যান্সার গুলোকে কিভাবে শিক্ষকের বা এক্সামিনারের কাছে অ্যাক্টিভ করতে পারি, সে কারণে আমি যতটুকু পারি থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে আহ, আমি ইনফরমেটিভ হব, মানে কি বলবো এটাকে, পয়েন্ট মানে বুলেট পয়েন্ট দিয়ে হাইলাইট করতে পারি। যে ইনফরমেশন গুলো আমি হাইলাইট করছি সেগুলো দেখা যাচ্ছে অন্য স্টুডেন্টরা হয়তো করেনি, বা অন্য স্টুডেন্টরা হয়তো সেটাকে ওভাবে উপস্থাপন করেনি, তারা হয়তো তাদের লেখা হাতে লেখা মানে স্পষ্ট, হ্যাঁ, অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ, তাদের হাতে যাদের হাতের লেখা এমনিতেই অ্যাট্রাকটিভ, তাদেরকে হয়তো বুলেট পয়েন্ট ইউজ না করলেও কিন্তু এক্সামিনার কিন্তু তার খাতাটা পড়ছেন। কেন পড়ছেন? কারণ তার হাতে লেখা পরিষ্কার আছে, স্পষ্ট আছে। তুমি আম, মানে এক্সামিনার তার হাতের লেখার কারণে কিন্তু প্রশ্নটা পড়বেন, উত্তরটা পড়বেন, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে তিনি যেভাবেই লিখুক যতটুকুই লিখুক, হয়তো এক্সামিনার বেসিক জিনিসটা যদি পেয়ে যায়, তো কি হতে পারে, তিনি সংক্ষিপ্ত হতে পারেন। সেকেন্ড ওয়ান, ফার্স্ট ইমপ্রুভমেন্ট। ফার্স্ট ইমপ্রুভমেন্ট দ্রুত, রেজাল্ট অফ ফোকাসিং অল অ্যাটেনশন অন ওয়ান ক্রিটিক্যাল এরিয়া, দ্য সিস্টেম কনস্ট্রেইন্ট। অর্থাৎ আমি যখন জানি যে হোয়াট ইজ মাই লিমিটেশন, ওকে, সো অলওয়েজ এই ইমপ্রুভমেন্টটা খুব দ্রুত হয়। এখানে আমরা আমাদের নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে যদি না জানি, তার মানে নিজেদের বলতে এটা আমি প্রতিষ্ঠানের কথা বলছি, তো প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা সম্পর্কে যদি আমার জানা না থাকে, বা কোন জায়গায় আমার দুর্বলতা প্রোডাকশন প্রসেসের মধ্যে, এটা যদি না, তাহলে আমার তো দ্রুত ইমপ্রুভমেন্ট হওয়ার সুযোগও নেই। ইমপ্রুভড ক্যাপাসিটি, ঠিক আছে, ক্যাপাসিটিও আমি তখন ম্যাক্সিমাম ইউজ করতে পারবো। এগুলোকে আর একটা একটা করে বোঝানোর দরকার নেই। রিডিউস লিড টাইমস, অটোমেটিক্যালি তোমার লিড টাইমও কমে যাবে। রিডিউসড ইনভেন্টরি, ইনভেন্টরির পরিমাণও সেক্ষেত্রে কমবে। অর্থাৎ অ্যান্সার গুলো, প্রশ্ন এভাবে আসতে পারে, আসলে আবার কি হতে পারে, যে শর্ট নোট আকারে আসলে তখন এভাবে লিখবে। ওই যে 5টা স্টেপের কথা বলেছিলাম আমরা, 5 ফোকাসিং স্টেপস, এটা হচ্ছে 5 ফোকাসিং স্টেপস, ঠিক আছে। Identify the constraint, exploit the constraint, subordinate and synchronize the constraint, elevate the performance of the constraint and repeat the process. Okay, মানে এটা একটা সাইকেল, ঠিক আছে। আমাকে আমার দুর্বলতাকে, এই যে বললাম একটু আগে, হ্যাঁ, কারো হয়তো ভয়েস খুব নাইস, ঠিক আছে, যার ভয়েস কিন্তু খুব সুন্দর, সেই সুন্দর ভয়েস দিয়ে তিনি খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারেন। মানে কণ্ঠ সুন্দর হলেই কিন্তু আবৃত্তিকার, মানে প্রথম একটা সেন্টেন্সে কিন্তু কি করতে পারে, যে কাউকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে। আমার কথাটা বোঝা যাচ্ছে? কিন্তু যার ভয়েস হয়তো খুব বেশি মানে একদম স্পেশাল কিছু না, সেই ক্ষেত্রে তার প্রনাউন্সিয়েশন অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে একজন মানুষের, হ্যাঁ, তার ভয়েসটা অ্যাজ ইউজুয়াল মানে আমার তোমার মতো সাধারণ, কিন্তু তার এই ভয়েসে তিনি এমন চমৎকার প্রনাউন্সিয়েশন করেন
যার কারণে তার আবৃত্তি শুনতে আমি আগ্রহী হই। তার মানে তাহলে আমার প্রবলেমটা কোন জায়গায়? আমি দেখছি যে আমার লিমিটেশন হচ্ছে কি, আমার ভয়েসটা মানে আবৃত্তির জন্য হয়তো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট বা ভালো না, বা অ্যাজ ইউজুয়ালি অ্যাট্রাকটিভ না। হ্যাঁ, যেমন যাদের খুব ভরাট কণ্ঠ, তাদের আবৃত্তিগুলো শুনতে ভালো লাগে, কণ্ঠের কারণে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় প্রনাউন্সিয়েশনের কারণেও কিন্তু অনেকের বক্তব্য ভালো লাগে, হ্যাঁ, শুনতে ভালো লাগে। তাহলে এটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্ট। আমি জাস্ট এক্সাম্পল গুলো দিচ্ছি। হোয়াট ইজ দ্য থিওরি অফ কনস্ট্যান্টস? আমি আমার প্রবলেমটা জানলাম। শুধু আমি প্রবলেম জানলে হবে না, এই প্রবলেমটাকে আমাকে উত্তরণের উপায়ও খুঁজে বের করতে হবে, এবং খুঁজে বের করাটাই হচ্ছে আসলে থিওরি অফ কনস্ট্যান্টস। আমি উত্তরণ করতে না পারলে প্রবলেম জেনে লাভ নেই। ঠিক আছে, এখানে এই স্টেপ গুলো একটু একটু বর্ণনা দিয়েছে, আমার মনে হয় এগুলো তোমরা পরে নিতে পারো, আমি এগুলো এমনি দিয়ে দিব। থিঙ্কিং প্রসেস নিয়ে কথা বলেছে যে হোয়াট ইজ থিঙ্কিং প্রসেস, what needs to be changed? Actually, the thinking process are used to answer the following three questions. What are these three questions? Number one, এখানে আসলে thinking process বলতে এটা scientifically আমরা বলি যে cause and effect tools. Okay, what needs to be changed? What should it be changed to? And what actions will cause the change? একটা বলছে যে কি, হোয়াট নিডস টু বি চেঞ্জড, কি পরিবর্তন চাই। নাম্বার টু, হোয়াট শুড ইট বি চেঞ্জ টু, মানে কি করা উচিত। এবং হোয়াট অ্যাকশনস, কি ধরনের অ্যাকশন উইল কজ দ্য চেঞ্জ, এই চেঞ্জটা নিতে গেলে কি ধরনের অ্যাকশনে যেতে হবে। ঠিক আছে, যে আমাদের মানে কি পরিবর্তন করব, কি পরিবর্তন আমাদের প্রয়োজন, প্রয়োজন মানে কি পরিবর্তন আমরা চাই, কি করা উচিত। আর দুই তিন নাম্বার হচ্ছে যে কোন ধরনের অ্যাকশনে আমরা সেই পরিবর্তনটা পাবো। ঠিক আছে, যেমন আমরা বলছি যে ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য আমরা কি করেছি, একটা মার্কস দিয়েছি। ঠিক আছে, তো ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য যখন আমরা একটা মার্কস দিচ্ছি, দেখছি যে এটার কারণে স্টুডেন্টরা ক্লাসে আসছে, ফর এক্সাম্পল। হুম, আমরা যদি কোনো টেক্সট না দিয়ে, ধরে নিলাম আমি কোনো টেক্সট দিলাম না, কোনো টেক্সট বই দিলাম না, এখন বলছি তোমাদেরকে, ধরো তোমাদের এমবিএ তে অ্যাডভান্স কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর আমি কোনো টেক্সট বই ফলো করছি না, কিন্তু টার্মস গুলো আছে, যে টার্মস গুলো সিলেবাসে আছে সেই টার্মস গুলো আছে। তাহলে তোমাদেরকে কিন্তু প্রচুর কি করতে হইতো, হয় পড়াশোনা করতে হবে প্রচুর, অথবা আমার ক্লাস করতে হবে, মানে ক্লাসে আসতে হবে, দুটো একটা। কেন? কারণ অ্যাডভান্স কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর আসলে বিষয়গুলো বা এক্সারসাইজ গুলো তো বইয়ের তো অভাব নেই। শুধু কি হর্ন গ্রিন আছে, আরো অনেকগুলো বই আছে না কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর? এরকম দেখবা তুমি 10-15টা বই পাবা, যেগুলো কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর বই। এই যে চ্যাপ্টার গুলো আমরা আলোচনা করছি এগুলো বিভিন্ন বইতে আছে। এক একটা বইতে এক একটা, এক এক ধরনের এক্সারসাইজ, এক এক ধরনের ফিগার, এক এক ধরনের ইনফরমেশন দেয়া আছে। এখন কোন বইতে কি প্রশ্ন, কোন বইতে কি ধরনের ডিসকাশন হয়েছে, কোন টপিকসকে কোন বইতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, সেটা তো ডিফার করবে, ঠিক না? তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে, ক্লাসে আসাটা জরুরি, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে, আমরা যদি আমাদের, ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখন বলি যে না 5% আসলে মার্কস এটা স্টুডেন্টদেরকে খুব বেশি অ্যাট্রাক্ট করতে পারছে না, বা দিস অ্যাকশন উইল অ্যাকচুয়ালি নট আ ভেরি ইফেক্টিভ, নট এ ভেরি ইফেক্টিভ টুল। এটা তো খুব বেশি ইফেক্টিভ টুল না। একজন স্টুডেন্ট মনে করতে পারে যে কি, আমি না আসলে অসুবিধা কি, আমি মানে 100 নাম্বারের মধ্যে 5 নাম্বার না হয় পাইলাম না, কোনো অসুবিধা নেই তো, আমি তো 95 নাম্বারের মধ্যে আমার একটা মার্কস তো আমি পেলে হইলো। স্যাটিসফ্যাক্টরি মার্কস পাওয়ার জন্য তো আমার 5% জরুরি কিছু না। কিন্তু আমি যদি বলি যে তোমার অ্যাসেসমেন্ট হবে 40%, 40% হবে কিসের উপর, ক্লাসের উপর। 40% হবে ক্লাসের উপর বলতে মানে কি, হ্যাঁ আমার ক্লাস টেস্ট হবে, আমার প্রেজেন্টেশন হবে, আমার অ্যাসাইনমেন্ট হবে,
আমার অ্যাটেন্ডেন্স উপস্থিতি হবে, আমার ভাইভা হবে, ঠিক আছে? অর্থাৎ এই 40 মার্কস একজন শিক্ষকের হাতে থাকবে। হুম। সেখানে তিনি একেবারে ক্লাস পারফরমেন্স এর উপরে তার মার্ক থাকবে। আমি একজনকে একটা কোয়েশ্চেন করলাম, সে আজকে অ্যান্সার দিতে পেরেছে বা সে কুইক রেসপন্স করে ক্লাসে, এরকম প্রত্যেকদিন আমি একজন দুইজন তিনজনকে অন এন এভারেজ হয়তো আমি এই যে তুমি এটা বুঝতে পেরেছো কিনা একটা ক্লাস নিলাম, ক্লাসের পর পরে আমরা শর্টলি একটা 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 চ্যাপ্টার পড়াইলাম, আলোচনা করলাম, 10 মিনিটস এর একটা কি দিয়ে দিলাম, পরীক্ষা। পরীক্ষা মানে কি? ফিডব্যাক, জাস্ট প্রশ্ন আমি তৈরি করে আনলাম, সেটা রিটেন হতে পারে, শর্ট কুইজ হতে পারে। হ্যাঁ, এভাবে দিয়ে দিলাম, সাথে সাথে তোমরা দিয়ে দিলাম যারা উপস্থিত আছে তারা। এভাবে যখন আমার কয়টা পরীক্ষা নেব সেরকম কোনো ডিফাইন থাকবে না, বাট এট দ্য এন্ড পুরো ক্লাসগুলো মিলিয়ে আমি যদি দেখি যে তাহলে কি প্রতিদিন প্রত্যেককে আসতে হবে? না, প্রতিদিন প্রত্যেককে আসতে হবে না। হয়তো এই কাজগুলো যখন কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে, হ্যাঁ, এক একজন হয়তো আমরা দেখবো যে পুরো সেমিস্টার জুড়ে এক একজন স্টুডেন্ট হয়তো 70% 80% ক্লাস উপস্থিত অটোমেটিক্যালি সে ছিল। এই 80% 70% সে হয়তো 10টা একটা অ্যাসাইনমেন্ট, হ্যাঁ, ক্লাসে রেগুলার যে ইয়াগুলো হচ্ছে, ক্লাস টেস্ট গুলো রেগুলার যেগুলো হয় মানে ফিডব্যাক বেস, এখানে দেখা যাচ্ছে সে 5টাতে অ্যাটেন্ড করেছে। হ্যাঁ, হয়তো পরীক্ষা হয়েছিল 10টা, সে কিন্তু 5টাতে অ্যাটেন্ড করেছে, মানে যেদিন যেদিন সে এসেছিল ওইভাবে। তো এভাবে কিছু ফর্মাল ক্লাস টেস্ট, কিছু প্রেজেন্টেশন, কিছু অ্যাসাইনমেন্ট, নট যে একটা অ্যাসাইনমেন্ট। হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্ট আমরা যে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি সেটা তো আসলে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট না। যখন আমি ভিন্ন ভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট, গ্রুপ ভিত্তিক অ্যাসাইনমেন্ট দিলাম যে এই অ্যাসাইনমেন্টটা এই 5 জনের, এই অ্যাসাইনমেন্টটা এই 5 জনের, ওই অ্যাসাইনমেন্টটা এই 5 জনের, এই কেসটা এই জনের, এই 5, মানে অর্থাৎ তোমাকে যখন ফুললি ক্লাসে এনগেজ করা হবে, তাহলে তো তোমার জন্য 5 মার্কস এর অ্যাটেন্ডেন্সের কোনো মার্কস এর দরকারই নেই। তুমি অটোমেটিক্যালি এমনি আসবে, না আসলে তো হবে না। তোমার 40% মার্কস, তুমি 40% মার্কস কিন্তু তুমি ছাড়তে চাইবে না, ঠিক না? তোমার 40% মার্কস মানে তুমি পাস। যে স্টুডেন্ট ফাইনাল পরীক্ষা দেবার আগে 40% মার্কস এর মধ্যে আউট অফ 40 সে যদি 35 থেকে বা 30 যদি রেগুলারলি ক্লাসে থাকে, তাহলে তো সে 35 আসার সম্ভাবনা বেশি, কারণ এখানে ক্লাস টেস্ট বলতে আলাদা করে ক্লাস টেস্ট হবে না। আমরা আসলে তোমাদেরকে যেই পদ্ধতিতে ক্লাস টেস্ট নিচ্ছি, দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে। কারণ ক্লাস টেস্ট তো আমি বলে যখন নিচ্ছি, ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ ফাইনাল এক্সাম, এটাও তো একটা রিটেন এক্সামের মতোই হচ্ছে। তাইলে ফাইনালে 75 নম্বরের পরীক্ষা আর এই ক্লাস টেস্টের মধ্যে কোনো পার্থক্য আমি দেখি না। হ্যাঁ, কারণ এই ক্লাস টেস্টের উপর তো আমি আর পরীক্ষা নিব না, তো সেরকম তো না। এই ক্লাস টেস্ট তো আবার ফাইনাল পরীক্ষার মধ্যে সিলেবাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। যে প্রশ্নটা আমি এখানে দিচ্ছি সেই প্রশ্নটা কিন্তু আমার ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষায় কিন্তু থাকতে পারে। যে ম্যাথটা আমি এখানে দিচ্ছি সেই ম্যাথটা কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষায় থাকতে পারে। সো দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে অফ, মানে আমি যদি বলি তোমাদের ইভ্যালুয়েশন। হুম। কিন্তু যদি রেগুলার অ্যাসেসমেন্ট হতো, হতো, অ্যাসাইনমেন্ট বেজ হতো, হ্যাঁ, এইটাই অ্যাসাইনমেন্ট ছিল, একটা অ্যাসাইনমেন্ট এই পুরো সেমিস্টারে দেখা যাচ্ছে যে, আহ, মনে করো তোমার 5টা বা 6টা অ্যাসাইনমেন্ট এক একটা স্টুডেন্টের উপর পড়বে, এক একটা সাবজেক্টে, তাহলে তোমাকে সারা দিন রাত ক্লাসের মধ্যেই থাকতে হবে। হুম। সারাদিন রাত তোমাকে ক্লাসের মধ্যে থাকতে হবে, এবং সেই ক্ষেত্রে তোমার 40% মার্কস দেখবে তো তোমাকে দেয়া হচ্ছে, বাট এই 40% মার্কস এর মেজরিটি স্টুডেন্ট দেখা যাবে মোর দেন 35 to 40% মার্কস পেয়ে যাবে, বাট এটা তাকে অ্যাচিভ করতে হবে। তাকে কিছু না কিছু কাজ করে তাকে রেগুলার ফিডব্যাক দেওয়া, এটা সে ক্লাসে থাকার কারণে কিন্তু 40% যখন সে পেয়ে যাবে, বাদ বাকি 60% ফাইনাল পরীক্ষা হবে। এখানে তো মেজরিটি স্টুডেন্টের ফেল করার কোনো সুযোগই নেই। প্রথম কথা হচ্ছে সুযোগ নেই। এটাই হচ্ছে যে আমি just বুঝতে পারছি যে আমাদের লিমিটেশন হচ্ছে কি। আমি যে কথাটা বলছি সেটা কিন্তু আসলে আমাদের পক্ষে খুব ডিফিকাল্ট করা, কারণ আমাদের স্টুডেন্ট অনেক বেশি। এক একজন শিক্ষককে যদি এটা করতে হয়, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আমার সাথে অন্তত পক্ষে 2জন টিচার্স অ্যাসিস্ট্যান্ট আমার লাগবে।
টিচার্স অ্যাসিস্ট্যান্ট আমার লাগবে। কেন লাগবে? কারণ আমার এই কাজগুলো রেগুলারলি করতে গেলে খাতা দেখতে হবে, মার্কস দিতে হবে। হ্যাঁ, একজন স্টুডেন্ট যখন জানবে যে আমি আজকে পরীক্ষা একটা দিলাম রেগুলার, আমার এটাতে রেজাল্টটা কি হয়েছে, আজকে দিলাম 2 দিন পরে দেখা যাবে আইডি বা অ্যাকাউন্ট থাকবে আমার সাবজেক্টে, সেখানে রেজাল্টটা চলে যাবে। তুমি যখন দেখবে যে তোমার আজকের পারফরমেন্স কি, মার্কস কত পাইছো বা সেকেন্ড, অর্থাৎ এই কাজগুলো যদি রেগুলারলি করতে হয় তাহলে তো একজন শিক্ষকের পক্ষে তো আসলে একটার বেশি কোর্সও নেওয়া যাবে না। হুম। কিন্তু আমাদেরকে তো নানান কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকতে হয়, একটা না দুইটা, মোর দেন 2-3টা কোর্স নিতে হচ্ছে। তারপরে দেখা যাচ্ছে তো পরীক্ষার রেজাল্ট তৈরি করতে হচ্ছে, খাতা দেখতে হচ্ছে, প্রশ্ন করতে হচ্ছে, এতগুলো কাজ আসলে টিচার্স অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকলে সে কিন্তু, হ্যাঁ, তাকেও স্যালারিড, সেও স্যালারিড, বাট তখন সে এই কাজগুলো করতো। তার কাজ হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো করা। তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কি, ক্লাসে 5 নাম্বার স্টুডেন্টকে আর মার্কস দিতে হচ্ছে না, এমনি চলে আসতো। তো যাই হোক, আমরা থ্রুপুট অ্যাকাউন্টিং এ যাই। এটাও বোধহয় তোমরা জানো। থ্রুপুট অ্যাকাউন্টিং এটাও তোমরা ম্যানেজমেন্টে করেছো। হ্যাঁ, আমি আর এটার throughput accounting is an alternative accounting methodology that attempts to eliminate harmful distortions introduced from traditional accounting practices. Distortions that promote behaviors contrary to the goal of increasing profit in the long term. ঠিক আছে? যেমন in traditional accounting, inventory is an asset. In theory, it can be converted to cash by selling it. আমরা ইনভেন্টরিকে ট্রেডিশনাল অ্যাকাউন্টিং এ কি দেখাই? সেট হিসেবে দেখাই ইনভেন্টরিকে। আমরা ধরে নিই যে এটা বিক্রি করে ক্যাশ টাকায় কনভার্ট করা হবে। দিস অফেন ড্রাইভস আনডিজারেবল বিহেভিয়ার এট কোম্পানিজ ম্যানুফ্যাকচারিং আইটেমস দ্যাট আর নট ট্রুলি নিডেড। ওকে। যেমন অ্যাকুমুলেটিং ইনভেন্টরি inflates assets and generates a paper profit based on inventory that may or may not ever be sold or due to obsolescence, and that incurs cost as it sits in storage. আমরা প্রফিট ক্যালকুলেশনের ফর্মুলা কি? এই গ্রস প্রফিট ক্যালকুলেশনের ফর্মুলা কি? কে বলতে পারবা? মৌমিতা, ইফাত জাহান, মৌমিতা, তুমি পারবা? जी सर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड আচ্ছা, কস্ট অফ গুডস সোল্ড। The cost of goods sold, how to calculate cost of goods sold? सर If beginning it is a inventory merchandising, if it is a trading, that means merchandising business, what will be the process? सर Yeah. beginning inventory plus sorry Hmm. date of beginning inventory Beginning inventory, তারপরে plus production minus, production minus ending inventory আচ্ছা, এই যে প্লাস প্লাস ডাইরেক্ট কস্ট যেগুলো আছে স্যার, হচ্ছে মানে ডাইরেক্ট লেবার, হ্যাঁ, ওটা তারপরে ওটা হচ্ছে কি ম্যানুফ্যাকচারিং। ক্যারিজ ইনওয়ার্ড। হ্যাঁ, জি ঠিক স্যার। আছে। লেস ক্লোজিং ইনভেন্টরি। আচ্ছা, এই যে লেস ক্লোজিং ইনভেন্টরি বললাম, হ্যাঁ, এই লেস ক্লোজিং ইনভেন্টরি যদি তুমি মাইনাস করো তাহলে তোমার কস্ট অফ গুডস সোল্ড কিন্তু কি হবে, মানে কমবে। তোমার যদি ক্লোজিং ইনভেন্টরি যত বেশি হবে, ভ্যালু যত বেশি হবে, ক্লোজিং ইনভেন্টরি যত বেশি হবে, ঠিক আছে, তাহলে তোমার কস্ট অফ গুডস সোল্ড কমছে না? জি স্যার, যেহেতু, কমছে। হ্যাঁ, কমছে। তার মানে আমি আমার ইনভেন্টরি গুলো এখনো বিক্রি হয় নাই, আমার ইনভেন্টরি গুলো বিক্রি হয় নাই, কিন্তু আমি কি করছি, যত বেশি আমার ইনভেন্টরি সেটাকে আমি আমার কস্ট অফ গুডস সোল্ড থেকে মাইনাস করে কস্ট অফ গুডস সোল্ডটাকে আমি কি করছি, কমিয়ে দিচ্ছি। ফলে আমার প্রফিটটা, পেপার প্রফিট, মানে পেপার প্রফিট বলতে কাগজে কলমে প্রফিটটা অনেক বেশি হচ্ছে। কিন্তু কোনো কারণে যদি আমার এই ইনভেন্টরি গুলো কোনো কারণে সেলই হলো না, নষ্ট হয়ে গেল কিছু কিছু ইনভেন্টরি,
তাহলে আমার প্রফিট কি কাগজে কলমে যা বলছি ট্রুলি কি সে প্রফিট হবে? না সেই স্যার। প্রফিট, না স্যার, হবে না। তো এটা হচ্ছে যে কি ওয়ান অফ দ্য constraints of the traditional accounting, limitations of the traditional accounting. এখানে কি বলছে দেখো, the theory of constraints on the other hand considers inventory to be a liability. Inventory ties up cash that could be used more productively elsewhere. এখানে কিন্তু থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টস মানে ইনভেন্টরিকে একটা লাইবিলিটি হিসেবে কি করে কনসিডার করে। বুঝতে পারছো কি বলছে? যে আমি এখন ধরো আমরা তো প্রফিট ক্যালকুলেশনটাকে কি করতে পারছি না, তো আমরা কি করছি এখানে, যতক্ষণ পর্যন্ত থিওরি অফ কনস্ট্রেন্ট বলছে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি এটাকে ক্যাশ কনভার্ট করতে না পারো ততক্ষণ পর্যন্ত ওই অংশের প্রফিটকে রিয়েলাইজ করতে পারবে না। দ্যাট ইজ তারা একটা অ্যাপ্লিকেশন বা প্র্যাকটিস করছে। ওই প্র্যাকটিসের কারণে পেপার প্রফিট বেশি হলেও কিন্তু অ্যাকচুয়াল কনজাম্পশন অফ দ্য প্রফিট একটু কম হচ্ছে, একটু কম হবে, কারণ তারা জানে যে এইটা সেল করার পরে সে প্রফিটটা তারা এনজয় করবে। আমার কথাটা বুঝে গেছে? এরকম আরো আরো একটা এক্সাম্পল, আরো একটা বিষয়, যেমন ধরো এখানে বলছে in traditional accounting there is also very strong emphasis on cutting expenses. The theory of constraints on the other hand considers cutting expenses to be of much less importance than increasing throughput. Cutting expenses is limited by reaching zero expenses, whereas increasing throughput has no such limitations. এখানে throughput এর বিষয়টা হচ্ছে আমরা কি বলেছিলাম, যে যেখানে আমরা 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 যে কি বলবো ওয়াস্টেজ, ডিফেক্টিভ অথবা আহ, মানে আনইউজড, অথবা এটাকে আমরা যদি বলি যে কি আহ, মানে ভ্যালুলেস, হ্যাঁ, নন ভ্যালু অ্যাডিং যে বিষয়গুলো আছে সেটাকে আসলে কি দেওয়া, বাদ দেওয়া, বা সেটাকে আমরা গুরুত্ব দেওয়া, এটা হচ্ছে যে থ্রুপুট কস্টিং। অর্থাৎ আমরা কস্টটাকে ইম্পর্টেন্ট, এক্সপেন্স কাটে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে, যেটা আমরা গত ক্লাসে বোধহয় দেখিয়েছিলাম একটা অঙ্কের মধ্যে, ভ্যালু অ্যাড, গ্রে, নন ভ্যালু অ্যাড। ঠিক আছে, এই নন ভ্যালু অ্যাড এই অংশটুকু বাদ দিতে পারাটাই তো থ্রুপুট কস্টিং। ইজ ইট ক্লিয়ার? কি বললাম বুঝতে পারছো? থ্রুপুটটা বেসিক্যালি হচ্ছে কি নন ভ্যালু অ্যাড যেটা, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া, ঠিক আছে, বা সেটাকে আমরা এলিমিনেট করার চেষ্টা করা, তাহলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু কস্ট কি হয়ে যাবে, কমে যাবে। কিন্তু ট্রেডিশনাল অ্যাকাউন্টিং আমরা কি বলি, যে এই খরচটা আমরা কমাতে পারলে আমাদের প্রফিট বাড়বে, আমরা খরচ কমানোর চেষ্টা করি, কাট করার চেষ্টা করি, বাট দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে ইন ট্রেডিশনাল অ্যাকাউন্টিং। ওখানে কিন্তু আমরা থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টস কে ইম্পর্টেন্স দিতে পারি, তারা কিন্তু কাটিং এক্সপেন্সেস এ বেশি গুরুত্ব দেয় না। এটাই বলছে যে এখানে বলছে কনসিডার্স কাটিং এক্সপেন্স টু বি মাচ লেস ইম্পর্টেন্ট মনে করে থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টস। হ্যাঁ, তারা এখানে কি করছে, ইনক্রিজিং থ্রুপুটটাকে তারা এখানে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু থ্রুপুটের বিষয়টা হয়তো একটু জানতে পারি। দেখো, rate at which customer sales generated less truly variable cost, লেস ট্রুলি ভেরিয়েবল কস্ট। ঠিক আছে, যেমন typically raw material sales commissions and freight, the rate at which customer sales are generated, কাস্টমারের সেলস যেটা জেনারেট হয়, less truly variable cost, raw materials, less sales commissions and freight. Labor is not considered a truly variable cost unless pay is 100% tied to pitches produced. এখানে আসলে আমরা যে কাস্টমারের সেলস প্রাইস যেটা ক্যালকুলেট করি বা যেটা আর্ন করি, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু শুধুমাত্র ভেরিয়েবল কস্ট। এখানে কিন্তু আমরা কি করি, যেগুলোকে
কিভাবে আমরা কাস্টমারের সেলস ক্যালকুলেট করি? লেস ট্রুলি ভেরিয়েবল কস্ট, সেলস আর জেনারেটেড লেস ট্রুলি মানে বিয়োগ করে কোনগুলো? র মেটেরিয়াল, সেলস, কমিশন, ফ্রেট। কিন্তু লেবার ইজ নট কনসিডার্ড আ ট্রুলি ভেরিয়েবল কস্ট। কখন পর্যন্ত হবে না এটাকে? আনলেস ইজ 100% টাইড টু পিচেস প্রডিউসড। যেমন ধরো আমরা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু এরকম অনেক দেখি। কিরকম? তোমাদেরকে এক্সাম্পল, এগুলো আসলে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলটাই তোমাদের কাজে লাগবে। মনে করো একজন কর্মী বা 5 জন ওয়ার্কার বা 5,000 বা 1,000 বা 100 কর্মী কাজ করছে একসাথে। তো এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে 5 জন, 7 জন, 10 জন কর্মী এদেরকে পেমেন্ট করা হয় কয় তারিখ? মনে করো 7 দিন পর বা 5 দিন পর, 5 দিন কাজ করলে বা এই 7 দিনের পেমেন্ট দেওয়া হয়। তো এর মধ্যে কিছু কিছু ওয়ার্কার আছে হয়তো 4 দিন, 3 দিন, 2 দিন কাজ করেছে, কাজ করার পরে কিন্তু তারা আম, হয়তো এই এই তোমার কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানিতে চলে গেছে। ঠিক আছে? যেই কম- যে ওয়ার্কার 7 দিন পুরো তোমার থেকে 2 দিন, 3 দিনের বেতনটা আশাও করে না। তো এরকম যদি আমার 10 জন ওয়ার্কার যদি চলে যায়, ওই 10 জন ওয়ার্কারের বেতন কিন্তু আমি দিই নাই। বেতন বলতে মানে আমি লেবার পেমেন্টটা দিই নাই, না দিয়েই কিন্তু তাদেরকে কি করেছে, মানে আমি ক্যালকুলেশন মানে আমি লেবার কস্ট যদি এখন প্রত্যেকটা ইউনিটের জন্য যদি আমি ধরে রাখি 1 ইউনিটের লেবার কস্ট হচ্ছে 5 টাকা, মানে একটা ইউনিট প্রডিউস করার সময় আমার 5 টাকা করে লেবার কস্ট ফর এক্সাম্পল। এখন আসলে এখানে আজকের দিনে হয়তো 2টা, 3টা, 5টা অথবা গত এই 3 দিন যারা কাজ করেছে, 3 জন কর্মী প্রতিদিন যদি সে যদি 10টাও যদি বা 5টাও যদি সে বা আমি ধরলাম যে সে প্রতিদিন 10টা কি করেছে, তৈরি করেছে। এই 10টার মধ্যে তার পেছনে তাইলে কিন্তু 5 টাকা করে হইলে 5 × 10 = 50, 3 জন কর্মী হইলে 150 টাকা। তাহলে এই 150 টাকা তাকে পেমেন্টে করা হয় নাই। এটা কি তাইলে আমার রিয়েল কস্টের মধ্যে আসবে? ভেরিয়েবল কস্ট কিন্তু আমরা কিন্তু ট্রেডিশনাল কস্টিং এ কিন্তু ট্রেডিশনাল অ্যাকাউন্টিং এ কিন্তু এটাকে ভেরিয়েবল কস্ট হিসেবে ক্যালকুলেশন করে প্রফিট, হ্যাঁ, এইভাবে ক্যালকুলেট করছি। কিন্তু থ্রুপুট কস্টিং এ কিন্তু এটা আসলে এইখানে ভেরিয়েবল কস্ট, ট্রু ভেরিয়েবল কস্টের ক্যালকুলেশনটা বলছে কি, ওই যে বললাম আমি এক্সপেন্স কাট করছি না, কিন্তু আমি এইখানে কি করলাম, যাকে আমি পেমেন্ট করিনি কোনো কারণে, করতে হয় নাই আমাকে, হ্যাঁ, সেটাকে আমি অ্যাডজাস্ট করছি, ওটার উপর বেস করে আমি প্রাইস নির্ধারণ করছি। অর্থাৎ এক্স্যাক্টলি যা পে করেছি সেই অনুযায়ী আমি কি করলাম, ক্যালকুলেশন। তাহলে তো আমি মানে না করেও কিন্তু আমি খরচ আমার কমে যেতে পারে, অথবা আমি এখানে ম্যাক্সিমাম কিভাবে আউটপুট বাড়ানো যায় সেটাই আমাকে এখানে চিন্তা করতে হবে। ইনভেস্টমেন্ট এবং অপারেটিং এক্সপেন্সের বিষয় এখানে আমি আর বলছি না, এগুলো তো এমনিতেই জানা যাবে। ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি বাড়লেই কিন্তু থ্রুপুট বাড়বে। ঠিক আছে? প্রোডাক্টিভিটি এগুলো ফর্মুলা দিয়েছে, এগুলো আমার মনে হয় তোমরা পারবো। ড্রাম, বাফার, রোপ, এটা একটা এক্সাম্পল অফ দি মেথড অফ দি থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টস। এটা সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া আছে? ড্রাম, বাফার, রোপ, 3টে বিষয় এখানে। অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে আমরা যে বিষয়গুলো বলেছি সেই বিষয়গুলোই আসলে এখানে আছে। এটা অবশ্য ড্রাম, বাফার, রোপ is a method of synchronizing production to the constraint while minimizing inventory and working process. ড্রামটা কি এখানে? ড্রামটা হচ্ছে constraint. The speed at which constraint runs sets the beat for the process and determines total throughput. আমরা যে ড্রাম বলি না, ডোল বাজাই যে, এটাই এখানে। The buffer is the level of inventory needed to maintain consistent production. Hmm. Consistent production.
এই যে মানে আমার মিনিমাম একটা কি লাগবে, ইনভেন্টরি আমার প্রয়োজন হবে আমরা যদি কনসিস্টেন্টলি প্রোডাকশনটা করতে চাই। ঠিক আছে, যেমন আমরা 5 জন যদি একসাথে একটা তবলা বা ঢোল যদি আমরা বাজাই, তো আমাদের কি করতে হবে, একই স্পিডে, যেমন আমরা হাততালি দিই, ঠিক আছে, একটা গান চলার সময়ে আমরা অনেক সময় কি করি, একসাথে একসাথে আমরা কি করি, একসাথে আমরা হাতে তালি দিই, ক্ল্যাপ দিই। এই তালিটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর যদি না হয়, তাহলে কিন্তু দেখবা যে আম, মানে এটা সুন্দর শোনাচ্ছে না। তোমাকে যদি এই সুন্দর একটা মানে তালি, মানে গানের সাথে তাল মিলিয়ে হাত তালি দেওয়ার যদি তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর আমাদেরকে কি করতে হবে, গতির ব্যাপার আছে এখানে একটা। তার মানে এই কত সময় আমি রাখছি, দূরত্ব কতটুক যাবে, আমার হাতের দূরত্ব কতটুক যাবে, কত সেকেন্ডে আমি আমার দুটো হাতকে একসাথে করছি, সেই হিসেবে আমার যে সাউন্ডটা প্রডিউস হচ্ছে সেটাই হবে কিন্তু এখানে একটা সুন্দর একটি তালে। এখানে এই যে কত দূরত্ব মেনটেন করছি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য লেভেল অফ ইনভেন্টরি। আমি যদি বলি, মানে আমরা যদি এক্সাম্পলটাকে যদি এটার সাথে মেলাই, তাহলে লেভেল অফ ইনভেন্টরি হচ্ছে এখানে কত দূরত্ব আমি হাত দুটোকে নিচ্ছি, আবার কত গতিতে আমি হাত দুটোকে একসাথে করছি। হ্যাঁ, আমি সমান দূরত্বে সবার হাত নিলাম, কারো হয়তো একটু দ্রুত চলে আসছে, কারো হয়তো একটু ধীরে আসছে, তাহলে কিন্তু তাও তালটা মিলবে না। এই একসাথে মেলার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, বাফারে করতে হবে। বাফারটা হচ্ছে এখানে লেভেল অফ ইনভেন্টরি মেনটেন, এটা এটা এখানে ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি, এখানে মানুষের সাইজ, হার, মানে বিভিন্ন কারণে, ওয়েট, এগুলোর কারণে কিন্তু একই দূরত্বে হাত রাখলেও কিন্তু নিলেও কিন্তু অনেক সময় গতির কারণে অনেকের গতি একটু দ্রুত, অনেকের গতি একটু আস্তে। সুতরাং আমি এখানে দুটো জিনিস করতে পারি, একটা হচ্ছে যে সেম ডিস্টেন্স মেনটেন করে ভিন্ন ভিন্ন গতি দিয়ে কি করতে পারি, বাফার মেনটেন করতে পারি। অথবা আমি ভিন্ন ভিন্ন ডিস্টেন্সে সেম গতি দিয়ে কিন্তু কি করতে পারি, হাততালিটা একসাথে করতে পারি। হয়তো কেউ একটু বেশি ডিস্টেন্স নিল কিন্তু সে গতি দ্রুত দিল, আরেকজন মনে করো কম ডিস্টেন্স নিল কিন্তু একটু স্লো করলো, কিন্তু সেম মানে সাউন্ডটা সেম হচ্ছে। এটা হচ্ছে আমাদের আসলে বাফার। রোপটা হচ্ছে, দিস রোপ is a signal generated by the constraint indicating that some amount of inventory has been consumed. হ্যাঁ, তোমাদেরকে আমি বোধহয় একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, ধরো মনে করো এটা বটলনেকের এক্সাম্পল, এই বেসিক জিনিসটা। ধরো তোমার কোনো একটা প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, মনে করো 3টা প্রসেস যেতে হয়। তো ফার্স্ট প্রসেসের যেই ইউনিটটা, সেটা সেকেন্ড প্রসেসে যায়, সেকেন্ড প্রসেস থেকে থার্ড প্রসেসে যায়, ঠিক আছে। এখন ফার্স্ট প্রসেসে যে ইউনিটটা, সেটা তৈরি করতে তোমার, একটা ইউনিট তৈরি করতে তোমার 5 মিনিট সময় লাগে, ঠিক আছে। কিন্তু সেটা যখন সেকেন্ড ইউনিটে যায়, সেটা তৈরি করতে আমার 10 মিনিট সময় যায়, 10 মিনিট সময় যায়। আবার থার্ড ইউনিটে মানে প্রসেসে যখন যায়, সেটা তৈরি করতে আমার, অ্যাসেম্বল করতে আমার 5 মিনিট সময় যায়। তাহলে প্রথম যিনি প্রসেসে কাজ করছেন, তিনি 5 মিনিটে একটা তৈরি করে, দ্বিতীয় ইউনিটে চলে যাই, দ্বিতীয় মানে সেকেন্ড প্রসেসে যাই, সেকেন্ড প্রসেসে তার সময় লাগছে 10 মিনিট, ঠিক আছে। সে 10 মিনিট কাজ করার পরে যাই থার্ড ইউনিটে। এই যে যখন সেকেন্ড প্রসেসে 10 মিনিট যখন যাই, ততক্ষণে কিন্তু প্রথম জন আরেকটা তৈরি করে ফেলছে ইউনিট, মানে তোমার প্রোডাক্ট। প্রথম ইউনিটটা তৈরি করতে তার 5 মিনিট লেগেছে, দ্বিতীয় ইউনিট মানে এটা সে সেকেন্ড প্রসেসে পাঠিয়ে দিয়েছে, দ্বিতীয় প্রসেসে গিয়ে কিন্তু প্রথম ইউনিটটা কাজ চলতেছে, 10 মিনিট ধরে কাজ চলছে, ততক্ষণে কিন্তু আরো 5 মিনিট যে অতিরিক্ত পাচ্ছে, 10 মিনিটের মধ্যে সে আরো দুটো জিনিস তৈরি করে ফেলবে, তৈরি করবে না, কারণ প্রথম জন তো 5 মিনিট লাগে তার কাজটা করতে, কিন্তু তৃতীয় জন
10 মিনিট ধরে অপেক্ষা করবে, তৃতীয় জন অপেক্ষা করবে না, কারণ এখানে তো তৃতীয় জন দেখা যাবে কি এই মানে ও তো 10 মিনিট পরে দিবে একটা, তার মানে এই 10 মিনিট কিন্তু তৃতীয় জন বসে থাকবে। হয়, সমানে আনতে হয়। তাহলে আমাদের এখন কি করতে হবে, এখানে একটা মিনিমাম ইনভেন্টরি আমাদের লাগবে। মিনিমাম ইনভেন্টরি ধরো আমরা ধরে নিচ্ছি যে এখানে লাস্ট যিনি ব্যক্তি তাকে মানে 5 মিনিটে তার কাজটা যদি 5 মিনিটের মধ্যে রাখতে হয়, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, মাঝের যিনি আছেন সেখানে আমরা একজনের জায়গায় যদি দুজন বা একটা মেশিনের জায়গায় যদি দুটো মেশিন যদি আমরা সেট করতে পারি, তাহলে কি হবে, প্রথম জন 10 মিনিটে, প্রথম জন মানে দ্বিতীয় মেশিনে কিন্তু 10 মিনিট করেই লাগবে, প্রথম জন উইদিন 10 মিনিট কয়টা ইউনিট তৈরি করতে পারবে, দুটো। আলাদা আলাদা মেশিনের কারণে কিন্তু দুটো মেশিন বা দুজন ব্যক্তি এই দুটো জিনিস কিন্তু 10 মিনিটে তৈরি করতে পারবে, প্রসেস করতে পারবে। সেই দুইটা ইউনিট যখন পরের প্রসেসে যাবে, পরের প্রসেসে ব্যক্তি একজন অথবা মানুষ একজন, সে একটা 5 মিনিট আর একটা 5 মিনিট, সে 10, তার মানে 10 মিনিটে এখন দুটো প্রোডাক্ট 100% তৈরি হয়ে যাবে। এখানে আমার 2 ইউনিট হচ্ছে এখানে কি আমার সবসময় কাজে, এবার অর্থাৎ আমার ইনভেন্টরি সবসময় এখানে 2 ইউনিট করে লাগবে। এক, 2 নম্বর হচ্ছে কি, আমরা এখানে কি করেছি, কনস্ট্রেন্ট কোন জায়গায়, সেকেন্ড প্রসেসটা আমার কনস্ট্রেন্ট, সেকেন্ড প্রসেসটা আমার কি কনস্ট্রেন্ট। কথাটা বুঝে গেছে কি বলছি? এখানে আমাদের কাজ হচ্ছে যে সেকেন্ড প্রসেসে একটা মিনিমাম ইনভেন্টরি আমাকে সবসময় কি করতে হচ্ছে, দুইটা একসাথে না পাঠাই। হ্যাঁ, বা সেকেন্ড প্রসেসে যদি আমরা দুজন ব্যক্তি বা দুটা মেশিন না বসাই, তাহলে পরের প্রসেসে কিন্তু আমাদের সময় নষ্ট হবে। এটা দুইটা এক্সাম্পল একসাথে বলতে পারো, থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টও বলতে পারো, থ্রোপট অ্যাকাউন্টিংও বলতে পারো। আমার কথাটা বোঝা গেছে? প্রথম প্রসেসে 5 মিনিটে একটা ইউনিট তৈরি করতে পারে, দ্বিতীয় প্রসেস যদি 10 মিনিট লাগে, তাহলে পরের প্রসেস আবার যদি 5 মিনিটে যদি কাজটা শেষ হয়, তাহলে 5 মিনিট পরে আমরা কোনো 100% প্রডিউস প্রোডাক্ট পাবো। 5 মিনিট পরে আয়াস, আয়াস শোনা যাচ্ছে? আয়াসুর রহমান, জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। 5 মিনিট পরে আমার আমার এক্সাম্পলটা শোনা গেছে যে আমি যদি 5 মিনিটে প্রথম প্রসেসে একটা প্রোডাক্টের একটা অংশ তৈরি করতে পারি, দ্বিতীয় প্রসেসে 10 মিনিট লাগে, তৃতীয় প্রসেসে আবার 5 মিনিট লাগে, 5 মিনিট পরে আমার কোনো প্রোডাক্টকে আমি 100% তৈরি করতে পারবো? বোঝা যায় নাই আমার কথাটা? আয়াস, করা যাবে? আমি বুঝতেছি না যে তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা, সেটা তো বুঝতেছি না। স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হুম, তো শুনতে পেলে অ্যান্সার দিচ্ছ না কেন? তাহলে কতক্ষণে তুমি করতে পারবা? স্যার তাহলে তো টোটাল 20 মিনিট লাগতেছে একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে। হুম, এখন তুমি যদি মানে একটা আমি ধরে নিলাম প্রসেসে যে মনে করো অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্ট আছে, মনে করো ফার্স্ট ইউনিটে যে প্রোডাক্টটা আছে, সেকেন্ড ইউনিটেও মনে হয় এটার হাফ অংশ তৈরি করা আছে, থার্ড ইউনিটও একটা মানে, অর্থাৎ ফার্স্ট ইউনিটে যখন আমি একটা তৈরি হয়ে একটা অংশ তৈরি হয়ে সেকেন্ড ইউনিটে গেছে,
ধরো এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, ঠিক না? আমরা তো মেশিন তো আর বসে থাকবে না। ধরে নিলাম যে আমার এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। এখন তুমি বলছো 5 মিনিট প্রথমটাতে লাগবে, সেকেন্ডটাতে 10 মিনিট, তারপরেরটাতে 5 মিনিট, টোটাল 20 মিনিট। ঠিক আছে, কে বলছিলেন স্যার? স্যার আমি শান্তিদা। আচ্ছা, সঞ্জিদা। দেখো এখন তাহলে 20 মিনিট লাগে। এ- এর ভিতরে তো আমরা বসে থাকবো না। প্রথম ইউনিট মনে করো, প্রথম জন 5 মিনিট পরে সে একটা প্রোডাক্ট মানে তার অংশের কাজটা করে সেকেন্ড প্রসেসে পাঠিয়ে দিয়েছে। তো সেকেন্ড প্রসেসে 10 মিনিট যখন কাজ চলতেছে, প্রথম জন কি বসে আছে? আরেকটা কাজ সে করতেছে না তখন, মানে আরেকটা ইউনিটের কাজ সে করছে না? হ্যাঁ স্যার, ততক্ষণে আরেকটা ইউনিটের কাজ ও 5 মিনিট করে ফেলতেছে, যতক্ষণে সেকেন্ড প্রসেসে তার 10 মিনিট লাগতেছে ততক্ষণের মধ্যেই। ততক্ষণের মধ্যেই। এখন মনে করো তাইলে এখানে 10 মিনিট লাগলো। ঠিক আছে, প্রথমটা গেল তৃতীয় তৃতীয় জনের কাছে। ও যখন 5 মিনিটে এই কাজটা করতেছে তৃতীয় জন, ঠিক আছে, ততক্ষণে প্রথম জন আরেকটা তৈরি করে ফেলবে, পারবে না? জি হ্যাঁ স্যার। স্যার। আরো একটা তৈরি করে ফেলবে। আচ্ছা, যখন তৃতীয় জন 5 মিনিটে কাজ করতেছে তখন এখান থেকে আরেকটা অংশ, মানে প্রথম জন তো, ও 10 মিনিটের মধ্যে প্রথম জন তো আরেকটা তৈরি করে ফেলবে না, দুইটা তৈরি করে ফেলছে, তার তো আরেকটা অলরেডি তৈরি করা আছে। তখন দ্বিতীয় জন যখন তৃতীয় জনের কাছে একটা ইউনিট পাঠাবে, তখন কিন্তু এই মাঝের জন আর একটা ইউনিটের কাজ করবে 10 মিনিট ধরে। ঠিক আছে, তার মানে দেখা যাচ্ছে এখানে অন এন এভারেজ একটা কমপ্লিট ইউনিট হতে মিনিমাম 10 মিনিটস লাগে। মিনিমাম 10 মিনিটস লাগবে, আমি বলছি যে মিনিমাম 10 মিনিটস লাগবে একটা ইউনিট তৈরি হতে, মিনিমাম। যদি এরকম কন্টিনিউ যদি করি আমরা, হ্যাঁ, যে প্রথম জন যখন তিনটা তৈরি করে ফেলছে ফার্স্ট, দ্বিতীয় জন তখন একটা তৈরি করেছে মাত্র, একটাকে পরের প্রসেসে পাঠিয়েছে। ঠিক আছে, এভাবে কিন্তু তৃতীয় জন যখন তার হাতে তো জিনিস নেই, কারণ দ্বিতীয় জন না দিলে তো সে তৃতীয় জন কাজ করতে পারছে না। ফলে তৃতীয় জনকে ওয়েট করতে হয়, সবসময় 5 মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। আর একটার জন্য তাকে কয় মিনিট অপেক্ষা করতে হয়? মিনিমাম 5 মিনিটস অপেক্ষা করতে হয়। প্রথমটা দেওয়ার পর থেকে কিন্তু তাকে মিনিমাম 5 মিনিটস অপেক্ষা করতে হয়। ফার্স্ট ইউনিটে সে 10 মিনিট অপেক্ষা করে, প্রথম ইউনিটের জন্য সে কয় মিনিট অপেক্ষা করে? 10 মিনিট। কিন্তু দ্বিতীয় বার থেকে তাকে অপেক্ষা করতে হয় 5 মিনিট। কেন? কারণ প্রথমটা তৈরি করতে করতে যে 5 মিনিট সময় যায়, দ্বিতীয় প্রসেসে ওই ব্যক্তি তার কাজটা করতে 10 মিনিট সময় নেয়। এই 5 মিনিটে কিন্তু তৃতীয় জন 5 মিনিট কিন্তু একটা কাজ করেন, কিন্তু ও তো এই এই দ্বিতীয় জনও কিন্তু সে 5 মিনিট কাজ কিছু করে রাখে। ফলে বাদ বাকি 5 মিনিট কিন্তু তাকে অপেক্ষা করতে হয় দ্বিতীয়টা ইনকমপ্লিট পাওয়ার জন্য, দ্বিতীয়টা থেকে ইনকমপ্লিট পাওয়ার জন্য। ঠিক আছে, তার মানে এটাই হচ্ছে যে এখানে বটল নেক, এখানে হচ্ছে যে দ্বিতীয় প্রসেসটা হচ্ছে যে বটল নেক। ঠিক আছে, স্যার এখন তাহলে ওটাই কি এখানে কনস্ট্রেন্ট? ওটাই কনস্ট্যান্ট, জি ওটাই স্যার। constant, দ্বিতীয়টাই কনস্ট্যান্ট। এখন আমি দ্বিতীয়টাতে কি করছি? আমি এখন দ্বিতীয়টাতে একজনের জায়গায় বা একটা মেশিনের জায়গায় দুটো মেশিন, অথবা একজনের জায়গায় আমি দুজনকে কাজে লাগালাম। তাহলে দেখো 10 মিনিটে কিন্তু এখন দুটা প্রোডাক্ট তৈরি হবে। মেশিন দুটো আনলাম অথবা ব্যক্তি দুজন দিলাম। প্রথম স্টেপে কিন্তু আমি ঠিকই একজনকেই রেখেছি। প্রথম স্টেপে আমি একজনকে রেখেছি, সে 5 মিনিটে যখন প্রোডাক্ট তৈরি করে, মনে করো সে 5 মিনিটে যখন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে, ফর এক্সাম্পল, হুম, আমি ধরছি সে যদি 5 মিনিটে যদি মনে করো প্রথম এটা 5 মিনিটে ধরো একটা তৈরি করে, ও কিন্তু তখন ওর লাগে 10 মিনিট, ওর লাগে আবার 5 মিনিট। এখন সে যদি একজনেই, এখানে যদি একজন মানুষ থাকে একটা তৈরি করে, এখানে কিন্তু একটা তৈরি করতে 10 মিনিট লাগে, এখানে একটা তৈরি করতে 5 মিনিট লাগে। এখন আমরা বললাম যে এ একটা তৈরি করতে করতে এ কিন্তু একটা তৈরি করতে করতে ওর দুটা তৈরি হয়ে যাবে। কয়টা তৈরি হয়ে যাবে? ওর দুটো তৈরি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওরও দুইটা তৈরি হয়ে যাবে।
মানে সময় অনুযায়ী আর কি। কিন্তু ওর তৈরি হবে কয়টা? একটা। এখন আমি যদি এখানে একটা। দুইজন মানুষ নিয়োগ করি বা দুইটা মেশিন যদি নিয়োগ করি, এখানে মানুষ একজন, এখন যদি মেশিন মানুষ যদি দুইজন দিই এখানে, তাহলে ও একজন একটা তৈরি করবে 5 মিনিটে, ঠিক আছে? কিন্তু এখানে যেহেতু 10 মিনিট লাগে, তাহলে ও এখন 10 মিনিট সময় পাচ্ছে, ঠিক আছে? একটা তৈরি করতে যদি সে 5 মিনিট নেয়, 10 মিনিটে সে কয়টা তৈরি করতে পারবে? দুইটা তৈরি করতে পারবে। আমার কথাটা বোঝা গেছে? মানুষ একজন কিন্তু তৈরি করতে পারবে কয়টা? দুইটা, ডিউ টু টাইম। আর ওর 10 মিনিট, কিন্তু মানুষ দুইজন। একজন যদি 10 মিনিট করে যদি কাজ করে, দুইজনে মিলে এখন সেও দুইটা তৈরি করতে পারবে। কথাটা বুঝা গেছে? এখন জি এ স্যার। 10 মিনিটের মধ্যে দুইজনের কারণে দুইটা প্রোডাক্ট এখানে দিবে। ও একজন মানুষ 5 মিনিটে যদি একটাকে কমপ্লিট করে, ঠিক আছে, উইদিন 10 মিনিট, উইদিন 10 মিনিট ও এখন দুইটা কমপ্লিট করতে পারবে। তাহলে কি হয়ে গেল? 10 মিনিট যদি কাজ যদি রানিং থাকে, প্রত্যেক 10 মিনিটে দেখা যাচ্ছে এখন দুইটা প্রোডাক্ট কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে 100%। এখানে কিন্তু আসলে আমি থিওরি অফ কনস্ট্রেন্ট অ্যাপ্লাই করেছি। কি করেছি? এটা হচ্ছে যে 2 নম্বর প্রসেসটা হচ্ছে যে আমার জন্য থিওরি অফ কনস্ট্রেন্টস বা বটলনেক, ঠিক আছে? আমি এখানে বুঝলাম যে আমি এই প্রোডাক্টটা 10 মিনিটের কমে প্রডিউস করতে পারি না, এটা আমাকে 10 মিনিট লাগবেই। তার মানে আমাকে প্রথম ইউনিট এবং শেষ ইউনিট, মানে প্রথম প্রসেস এবং শেষ প্রসেসে আমাকে আমার যে কনস্ট্রেন্ট সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। আমার কনস্ট্রেন্ট হচ্ছে যেখানে টাইম, আমার কনস্ট্রেন্ট হচ্ছে টাইম। আমি এখন টাইম তো কি করতে পারবো না, কমাতে পারবো না। আমি মানুষ বাড়িয়ে বা মেশিন বাড়িয়ে টাইমকে বাড়িয়ে নিয়েছি। আমি টাইমকে কি করেছি? বাড়িয়ে নিয়েছি। কিভাবে? মানুষ কিংবা মেশিন বাড়িয়ে। কারণ আমার পক্ষে টাইম কমানো এখানে আর সম্ভব না। কথাটা ক্লিয়ার? জি আছে? আচ্ছা। তাহলে এই জায়গা থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে, আসতে পারে, সেটা তো আমি আগেও বলেছি, আর একবার একটু আলাপ করলাম আজকে। হ্যাঁ, এটা এই শীটটা আমি কি করে দেব, তোমাদেরকে দিয়ে দেব। এখন আজকে একটু করে বলবো, এটা শেষ চ্যাপ্টারে কিন্তু লার্নিং কার্ভস নিয়ে একটু কথাবার্তা আছে। তোমাদেরকে আমি মনে হয় ইয়াতে দিয়েছিলাম, লার্নিং কার্ভস এর বিষয়টা দিয়েছিলাম, জি স্যার, স্যার অ্যাসাইনমেন্টে ছিল। অ্যাসাইনমেন্টে দিয়েছিলেন স্যার assignment-এ। অ্যাসাইনমেন্টে দিয়েছিলাম। সো অ্যাসাইনমেন্টে যেহেতু দিয়েছে, আম, আশা করি তোমরা নিশ্চয়ই পড়াশোনা করেছো। হ্যাঁ, পারবা আশা করি। তারপরও যেহেতু এখানে এক্সটার্নালের বিষয় আছে, আমি আম, আমার দিক থেকে সর্বোচ্চ যেখানে যেখানে তোমাদেরকে আম, কি করা দরকার, পয়েন্ট আউট করা দরকার, সেখানে সেখানে পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করছি, যাতে করে তোমরা পরীক্ষায় অন্তত পক্ষে আমাদের প্রবলেম ফেস করতে না হয়, ঠিক আছে? এক্সামে, ঠিক আছে? আমি ইতিমধ্যে ম্যাথমেটিক্স এর কথা বলেছি, তারপরে আমাদের ফিজিক্যাল ক্লাসগুলোতে আমরা আরো একটু স্পেসিফিক বলবো আর কি, ঠিক আছে? প্রশ্নের আহ ইয়াগুলো আমরা আরো একটু বলবো। আচ্ছা, লার্নিং কার্ভস এর মানে যে বিষয়টা, সেটা বোধহয় আমি ক্লাসে বলেছিলাম। একটু ডিসকাস করেছিলাম।
আচ্ছা, লার্নিং কার্ভের মেইন থিমটা হচ্ছে কি, সহজ কথায় যদি বলি, লার্নিং কার্ভের মেইন থিমটা হচ্ছে উম অর্থাৎ তুমি একটা কাজ যদি রিপিটেডলি করো, একই কাজ যদি তুমি রিপিটেডলি করো, তাহলে তোমার কাজের ইমপ্রুভমেন্ট হবে। ঠিক আছে? তো কাজের ইমপ্রুভমেন্ট যদি হয়, সেটার যে প্রেজেন্টেশন, সেটাকে আমরা লার্নিং কার্ভ হিসেবে বলতে পারি। এখন বলো, ইমপ্রুভমেন্টের সাথে আমরা যদি বলি তোমার প্রোডাকশন টাইম পার ইউনিট যদি ডিক্রিজ করে, ইনক্রিজ দ্য প্রোডাকশন, ঠিক আছে, ইউনিট প্রোডাকশন টাইম যদি কমে, পার ইউনিট প্রোডাকশন টাইম যদি কমে, দ্যাট ইজ ইয়োর লার্নিং কার্ভ। এটাই হবে আমাদের জন্য একটা কি, লার্নিং কার্ভ। ঠিক আছে? যেমন এখানে দিয়েছে ডিগ্রি অফ ইমপ্রুভমেন্ট, যেমন এখানে দিয়েছে টাইম রিকোয়ার্ড টু পারফর্ম এ টাস্ক ডিক্রিজেস উইথ ইনক্রিজিং রিপিটেশনস। ঠিক আছে? তো লার্নিং কার্ভটা হচ্ছে কি, বেসিক্যালি একটা ডিসপ্লে অফ দিস ফেনোমেনন। এই ঘটনাটার ডিসপ্লেটা, গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে লার্নিং কার্ভস। আমি আবারও বলছি, একটা কাজ করতে টাইম রিকোয়ার্ড টু পারফর্ম এ টাস্ক, একটা কাজ করতে যে সময় লাগে সেটা যদি ডিক্রিজ হয় উইথ ইনক্রিজিং রিপিটেশন, একই কাজটা যদি তোমাকে পর 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 করতে দেয়া হয়, সেই কাজটাতে যদি তোমার কম সময় লাগে, ধীরে ধীরে যদি তোমার টাইম কমতে থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড, এবং ওটাকে যদি আমরা প্রেজেন্টেশন করি গ্রাফিক্যালি, সেটাকে আমরা কি বলি, কার্ভ, লার্নিং কার্ভ বলি। সেটাকে আমরা কি বলি, লার্নিং কার্ভ। ঠিক আছে? আহ তুমি নিজেই দেখবা, তুমি যখন পরীক্ষা দাও, প্রথম প্রশ্নটা 15 নম্বরের প্রশ্ন হোক, দ্বিতীয় নম্বরটা 15 নম্বরের প্রশ্ন, তৃতীয়, তুমি দেখবে যে প্রথম কোয়েশ্চেনটা লিখতে তোমার সময় লাগে একটু বেশি, কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটা লিখতে দেখবা যে আরেকটু কম সময় লাগছে, তৃতীয় প্রশ্নটা লিখতে দেখবা যে আরেকটু কম সময় লাগবে। অথবা আমরা যদি বলি যে প্রথম পরীক্ষাটা তোমার যেরকম হয়, দ্বিতীয় পরীক্ষাটা দেখবে যে আরেকটু দ্রুততার সাথে তুমি অ্যান্সার গুলো লিখতে পারছো, তৃতীয় পরীক্ষাটা দেখবে যে আরো একটু দ্রুততার সাথে লিখতে পারো। ঠিক আছে? যদি রিপিট পরীক্ষাগুলো যদি মানে একেবারে খুব কাছাকাছি সময়ে হয় আর কি, হ্যাঁ, বা প্রশ্ন একই পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্যে তুমি নিজেই ফিল করবা, প্রথম প্রশ্নটা তুমি যত ভালো করে শিখা থাকুক না কেন, তুমি ভালো, সবচাইতে বেশি ভালো পারো সেই প্রশ্নটাই তুমি প্রথম অ্যান্সার করছো, কিন্তু এরপরে এটাতে টাইম বেশি লাগছে। বাট এর পরের অ্যান্সারটা দেখবো যে তোমার একটু টাইমটা কম লাগে, এরপরেরটা আরো কম লাগে, এরপরেরটা আরো কম, এভাবে দেখবা যে পঞ্চমটা তুমি হয়তো মানে 30 মিনিট অ্যান্সার করে ফেলেছো, কিন্তু তোমার অন এন এভারেজ 45 মিনিটস বা 40 মিনিটস তোমার লাগে এক একটা প্রশ্ন অ্যান্সার করতে। সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে তুমি প্রথমটাতে হয়তো 50 মিনিটস নিয়েছো, দ্বিতীয়টাতে 48 মিনিটস, তৃতীয়টাতে হয়তো 45 মিনিটস, চতুর্থটাতে 40 মিনিটস, আবার লাস্টেরটা দেখছো যে তুমি 30 মিনিটে হয়ে গেছো তোমার। এই যে স্পিডটা তোমার বাড়ছে, সময় কম লাগছে, ডিউ টু দ্য রিপিটেড, মানে তুমি এখন বুঝে গেছো যে কতক্ষণ লিখতে হবে, কতক্ষণে করতে হবে, কাজটা কত। এটাই কে যদি তুমি প্রথম প্রশ্নে কত সময় লেগেছে, দ্বিতীয় প্রশ্নে কত লেগেছে, তৃতীয়, এটাকে যদি আমরা একটা কার্ভে প্রেজেন্ট করি, সেটাই লার্নিং কার্ভ। ঠিক আছে? ডেফিনেশনটা এখানে দিয়েছে, দ্য ডিগ্রি অফ ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড দ্য নাম্বার অফ রিপিটেশনস নিডেড টু রিয়েলাইজ দ্য মেজর পোর্শন অফ ইমপ্রুভমেন্ট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য টাস্ক বিং ডান। এটা একটু প্রেজেন্টেশনটা এখানে আছে। হুম, এখানে অবশ্য দিয়েছে, illustrates the basic relationship between unit time per unit decreases the number of units produced increase. In fact, the most common learning curve model which is studied here assumes that the rate of decrease in unit time remains constant as the number of units produced doubles. As the number of units produced doubles. এখানে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে, এই কথাটা। In fact, most
কমন লার্নিং কার্ভ মডেল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেগুলো এখানে স্টাডি করা হয়েছে সেখানে বলছে যে the rate of decrease in unit time, the rate of decrease in unit time decrease হওয়ার রেটটা কনস্ট্যান্ট। কখন কনস্ট্যান্ট হয়? as the number of units produced double, অর্থাৎ নাম্বার অফ ইউনিটস যদি তুমি ডাবল প্রডিউস করো তখন তোমার রেট অফ টাইম ডিক্রিজের রেটটা কি হয়? এটা এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট হবে। কি হবে? কনস্ট্যান্ট হবে। ঠিক আছে। অলসো কনস্ট্যান্ট মানে একই সময় তোমার 2% করে তোমার টাইম যদি প্রতি ইউনিটে কমে তাহলে সেটা কনস্ট্যান্ট 2%-এই কমবে। কখন কমবে? যদি তুমি ডাবল প্রডিউস করো। এমনিতে নর্মালি যদি তুমি 10 ইউনিট প্রডিউস করো তখন তুমি যদি 20 ইউনিট প্রডিউস করতে যাও ইউনিটে নিশ্চয়ই টাইম কম লাগবে। এখানে যে টাইম কমছে এই টাইম কমার রেটটা কি হবে? সবসময় কনস্ট্যান্ট হবে ধরে নিচ্ছে, মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা কনস্ট্যান্ট হয়। অর্থাৎ টাইমটা যে পরিমাণ কমেছে সেটা পরের দিনও দেখবে যে একই টাইমটা কমছে, তারপরের দিন একই টাইমটা কমছে, একই টাইমটা কমছে, এটাই। Also note that instead of time per unit, some applications use average time. এটা with average time আমরা বলি the former is called Crawford method. former মানে আগেরটা নাকি পরেরটা? পরেরটা। whereas পরেরটা হচ্ছে কি whereas the later is called Wright's method, মানে আমরা আগেরটাকে ওই যে rate of decrease in unit time remains constant with number of units produced double, এই যে ফর্মুলাটা, এই যে মেথড, এই মেথডটাকে আমরা কি বলি? ক্রাউফোর্ডস মেথড। আর রাইটস মেথড কোনটা? রাইটস মেথড হচ্ছে যেটা আমরা অন এন এভারেজ টাইম করি। এভারেজ টাইম মেজার্স লার্নিং বাই এভারেজ টাইম। হ্যাঁ, সেটাকে আমরা বলি কি? রাইটস মেথড। ঠিক আছে। ইন দিস সাপ্লিমেন্ট উই উইল এক্সক্লুসিভলি ফোকাস অন লার্নিং বাই ইউনিট টাইম। এখানে অবশ্যই ক্রাউফোর্ডস মেথড এটাকে এখানে গুরুত্ব দিয়েছে তাকে। হ্যাঁ, দেখো এখানে কিন্তু টাইম পার ইউনিট, এদিকে টাইম পার ইউনিট আর এদিকে নাম্বার অফ ইউনিটস। যত আস্তে আস্তে নাম্বার অফ ইউনিটস বাড়তেছে, যত নাম্বার অফ ইউনিটস বাড়তেছে প্রতি ইউনিটের টাইম আস্তে আস্তে কমতেছে, প্রতি ইউনিটের টাইম আস্তে আস্তে কমে। ঠিক আছে। এটাকে আমরা কি বলছি? লার্নিং কার্ভ। দ্য জেনারেল রিলেশনশিপ is also referred to as an improvement curve. তাহলে লার্নিং কার্ভকে আমরা আরেকটা কি কার্ভ বলতে পারি? লার্নিং কার্ভকে আমরা একটা ভিন্ন নামে কি কার্ভ বলতে পারি? improvement curve, sir. ইমপ্রুভমেন্ট কার্ভ। ভেরি গুড। তাহলে ইমপ্রুভমেন্ট কার্ভ আমরা বলতে পারি। when unit cost is used instead of unit time, the relationship is usually referred to as experience curve. এখানে যদি ইউনিট কস্ট আমরা যদি ইউজ করি কিসের পরিবর্তে? টাইমের পরিবর্তে। এখানে ইউনিট টাইম দিয়েছে না, টাইম পার ইউনিট দিয়েছে না, এদিকে যদি ইউনিট টাইমের পরিবর্তে কস্ট অফ ইউনিট ইউজ করি তখন সেটাকে আমরা কি কার্ভ বা কি ফাংশন বলতে পারি? এক্সপেরিয়েন্স কার্ভ অর প্রগ্রেস ফাংশন। এক্সপেরিয়েন্স কার্ভ অর প্রগ্রেস ফাংশন। কথাটা কি বোঝা যাচ্ছে? এই টার্মস গুলো ভাইভাতে যদি যিনি এই বিষয়টাতে এক্সপার্ট তিনি তো জিজ্ঞেস করতে পারেন, ঠিক না? কি বললাম? এক্সপেরিয়েন্স কার্ভ বা প্রগ্রেস ফাংশন কাকে বলবো? এক্সপেরিয়েন্স কার্ভ কাকে যখন বলবো? ইউনিট কস্ট দেওয়া থাকবে, স্যার, টাইম পার ইউনিট মানে কস্ট টাইমের পার ইউনিট জায়গায় যখন আমরা টাইম যদি পার ইউনিটের জায়গায় কস্ট পার ইউনিট থাকবে। হ্যাঁ টাইম পার ইউনিটের জায়গায় যদি আমরা যখন কস্ট পার ইউনিট করব তখন আমরা এই কার্ভটাকে কি বলবো? এক্সপেরিয়েন্স কার্ভ বলবো। আচ্ছা, নাম্বার অফ ইউনিটস প্রোডাকশনের সাথে সাথে কস্ট অফ ইউনিট কি কমবে নাকি বাড়বে? স্যার কমবে। কমবে। তার মানে আসলে এটা কাছাকাছি এইভাবেই থাকবে, মানে কার্ভটা
ডাউনওয়ার্ডে হবে, ঠিক আছে, কার্ভটা ডাউনওয়ার্ডেই হবে। আচ্ছা, স্যার এটা কোন বই থেকে পড়াচ্ছেন? এটা তোমাদেরকে দিয়ে দিব যে বই থেকে পড়াচ্ছে, ঠিক আছে। যদি ওকে ডিটেলস স্যার। জানতে চাও দিয়ে দিব, বাট আপাতত আমি এখানে যে একেবারে অনেক বেশি ডিসকাস করব তাও না, ঠিক আছে। তো এখানে আসলে এই চ্যাপ্টার গুলোতে এগুলোতে প্রচুর সুযোগ ছিল আর কি, হ্যাঁ। আমাদের তো সবগুলো চ্যাপ্টার থেকে তো আর প্রশ্ন করতে পারবো না, কিন্তু আমি ওই এগুলো দিচ্ছি কি জন্য, একটু একটু, কারণ তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছো, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যেহেতু বলছি যে এখানে থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন দিব, এখান থেকে থিওরি দিতে পারি, থিওরি অফ কনস্ট্যান্ট থেকে দিতে পারি, ম্যাথের কথা না বললেও থিওরি যদি দিই। এখন কেউ যদি বলো যে স্যার আমি আহ, কি পাই নাই, এগুলো তো আপনি ক্লাসে আলোচনা করেন নাই বা আমাদেরকে কোনো লেকচার নোট দেন নাই, সেই কারণে আমি একটু আলোচনা করে যাচ্ছি, ঠিক আছে। এগুলো দিয়ে দিব আমি তোমাদেরকে। তাহলে এই যে এখানে দেখো টাইম পার ইউনিট কিভাবে করেছে আর কি, হ্যাঁ। তো পড়তে হবে আসলে নাম্বার অফ ইউনিটস, হ্যাঁ, কমতে পারে আবার একটা জায়গা, এটা কিন্তু এই এই যে স্টার্টিং পয়েন্টটা কিন্তু আমাদের ইমপ্রুভমেন্টের, প্রতিদিনের ইমপ্রুভমেন্টটা কিন্তু, যেমন আজকের দিনে আমি যেখান থেকে কাজ শুরু করেছি, ঠিক আছে, হ্যাঁ, আজকের দিনে কমতে 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 টাইম কমতে আজকের দিনের টাইম এতটুকু পর্যন্ত শেষ, ঠিক আছে, টাইম এটা শেষ হয়েছে। আবার পরের দিন যখন আমি স্টার্ট করছি, তখন কিন্তু আমি এখান থেকে স্টার্ট করতে পারছি না, এই টাইমে স্টার্ট করতে পারছি না। একটু আগে তোমাদেরকে যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম, পরীক্ষায়, প্রথম পরীক্ষায় তোমার টাইম এখান থেকে, অর্থাৎ একটা প্রশ্নের অ্যান্সার লিখতে তোমার যখন 40 মিনিট লাগে শুরুতে প্রথম প্রশ্নটা, দ্বিতীয়টা কমে, তৃতীয়টা কমে, চতুর্থটা কমে, পঞ্চমটা কমে 30 মিনিটে চলে আসছে। তারপর তুমি সেকেন্ড পরীক্ষায় কি তোমার প্রথম প্রশ্নটা কি তুমি 30 মিনিট আনসার করতে পারবা? এটা তো তখন দেখা যাচ্ছে আবার তোমার, হ্যাঁ, তুমি হয়তো একেবারে 40 মিনিট তোমার লাগছে না, এবার তুমি একটু প্ল্যান করেছো যে আগের পরীক্ষার এক্সপেরিয়েন্স কাজে লাগিয়ে তুমি চিন্তা করছো না একটু কম সময়ে তোমাকে টার্গেট করতে হবে, তুমি একটু টাইম দেখে 40 মিনিটের বেশি লিখবা না, হ্যাঁ, বা 35 মিনিটের বেশি এক নাম্বার অ্যান্সারটা করবে না, তখন কিন্তু 35 থেকে শুরু হয়েছে, কিন্তু আগের যে লাস্ট দিনের সর্বশেষ টাইমের চাইতে বেশি টাইম নিয়ে তুমি শুরু করেছো, আবার কমছে। এখন আমার মনে হয় এখন তোমাদের কাছে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে, ঠিক না, যে কেন জি স্যার। সেটা এভাবে একটু উপর থেকে শুরু হচ্ছে, কেন এখানে একটু উপর থেকে শুরু হচ্ছে। উপর থেকে শুরু হওয়া মানে এটা একটা নিউ ডে বা নিউ স্টার্ট, ঠিক আছে। এই যে তার মানে এই জায়গায় আমার মানে ইমপ্রুভমেন্ট গুলো কি, এই ইমপ্রুভমেন্ট গুলো এই জায়গায়, ডিফারেন্সটাই আমার আসলে ইমপ্রুভমেন্ট, ঠিক আছে। এই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে কি আমার আসলে কনস্ট্যান্ট, এখানে যেটা কমছে, টাইমটা কমতে কমতে যেখানে এসে কমে, আবার পরের দিন থেকে যেখানে এসে কমে, আবার পরের দিন এসে যেখানে, মানে অর্থাৎ আমরা যখন একটা নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট রেট বা ডে শেষ করি, তখন আমার কিন্তু প্রতিদিনের যে চেঞ্জটা, টাইম যেটা কমে অন অ্যান এভারেজ, সে এভারেজ টাইমের কমাটা এটা কনস্ট্যান্ট, এটা কনস্ট্যান্ট, হ্যাঁ, স্ট্রেইট, এই যে এই লাইনটা, হ্যাঁ, এটা যখন কনস্ট্যান্ট হয় টাইম কমাটা, সেটাকে আমরা কি বলছিলাম, ক্রাউডফোর্ড মেথড। আর টাইম কমাটা যদি অ্যাভারেজ দিয়ে হিসাব করি আমরা, মানে আমরা টোটাল যা টাইমকে টোটাল নাম্বার অফ ইউনিটস দিয়ে ভাগ করে একটা অ্যাভারেজ টাইম বের করি, ঠিক আছে?
পরের দিন আবার একটা অ্যাভারেজ টাইম বের করেছি টোটাল প্রোডাকশন থেকে, তারপরের দিন আবার একটা অ্যাভারেজ টাইম বের করেছি টোটাল প্রোডাকশন থেকে। সেভাবে যদি করি আমরা, তখন সেটাকে আমরা কি বলছিলাম, রাইটস মেথড। হ্যাঁ, রাইটস মেথড। আমার মনে হয় বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার করতে পেরেছি। পরীক্ষায় আসলে জিনিসগুলোকে এভাবে এক্সপ্লেনেশন গুলো দিতে হবে, ঠিক আছে? এখানে বেশ কিছু এক্সাম্পল আছে, আজকে আর এই এক্সাম্পল গুলো দেখানোর মতো সময় বা সুযোগ নেই, ঠিক আছে? আমি এখানে কিন্তু আমি আরেকটা বিষয় এখানে নিয়েছিলাম, এই অংশটুকু খুব গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক আছে? আমি আগামী ক্লাসও যেমন এখানে কস্ট এস্টিমেটিং এর উপর যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়টা নিয়ে আর খুব ইফেক্টিভ একটা বিষয় ছিল। আমরা আরেকদিন হয়তো আরেকটা ক্লাসে থিওরিটিক্যাল ক্লাসগুলো হিসেবে একটু যেগুলো ডিসকাশনের প্রয়োজন ছিল সেগুলো আমি এখানে কি করছি, ডিসকাশন গুলোকে আমি এখানে একটু অনলাইন ক্লাসগুলোতে এখানে আলাপ করছি, যাতে পরীক্ষার জন্য তোমাদের সমস্যা না হয়। যেমন এখানে আরো একটা জিনিস ছিল, আমি তোমাদেরকে একটু বলি। এই যে স্ট্যান্ডার্ড গুলো, হ্যাঁ, তোমাদের সিলেবাসে কিন্তু আমাকে যেমন এখানে দিচ্ছে যে কস্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস, বাংলাদেশ কস্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। এই বাংলাদেশ কস্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড গুলো তোমরা নিশ্চয়ই পেয়েছো। কস্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড নিয়েও তো আমি দিয়েছিলাম বোধহয়, নাকি? জি স্যার, আপনি 3টা ভলিউমে দিয়েছেন, কিন্তু তো অনেক বড় ছিল। এই ভলিউম গুলো দিয়েছি আমি, হ্যাঁ। জি তো স্যার। এই ভলিউম গুলো কিন্তু আসলে কি করতে হবে, পড়তে হবে। বিশেষ করে এই 3 নাম্বার ভলিউম যেটা পরীক্ষার জন্য, যদি আমরা যদি পরীক্ষার প্রশ্ন যদি এই স্ট্যান্ডার্ড গুলো নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন যদি থাকে, এগুলো কিন্তু এখন নামগুলো সম্পর্কে আমাদের ডিটেলস জানা উচিত, ঠিক আছে? আমরা বলি না যে তোমাদেরকে এখন বলতে পারে যে বাংলাদেশ কস্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কয়টা অ্যাপ্রুভ হয়েছে, এটা ভলিউম হয়েছে না, 1 2 3। তো প্রথমটাতে কি নিয়ে আলাপ হয়েছে, দ্বিতীয়টাতে কোন কোন বিষয়গুলো হয়েছে, যেমন 3 নাম্বারে ভলিউমে কি কি ছিল। তাহলে এই 24 থেকে 31 পর্যন্ত না, তার মানে বুঝতে যাচ্ছে 1 এবং 2-তে 1 থেকে 22 23 পর্যন্ত ছিল না। এখানে যেমন ম্যাটেরিয়াল কস্ট নিয়ে ছিল, 25 হচ্ছে এমপ্লয়ি কস্ট নিয়ে, 26 হচ্ছে কস্ট অফ ইউটিলিটিস, 27 হচ্ছে কস্ট অফ প্রোডাকশন ফর ক্যাপটিভ কনজাম্পশন, তারপরে হচ্ছে 28 ক্যাপাসিটি ডিটারমিনেশন, 29 হচ্ছে কস্ট অফ কোয়ালিটি, 30 হচ্ছে সার্ভিস কস্টিং, 31 হচ্ছে কনস্ট্রাকশন অফ কন্ট্রাক্ট কস্টিং। এই যে আমরা কস্ট অফ কোয়ালিটি 29, ঠিক আছে, এটা কিন্তু আমাদের ইয়ার মধ্যে আস্তে মধ্যে নাই, কিন্তু সার্ভিস কস্টিংও আমাদের এখানে, যেমন এই এমপ্লয়ি কস্ট, আমরা যে প্যারোলের কথা বলি, এটা কিন্তু এমপ্লয়ি কস্টের মধ্যে পড়ে। ফলে এগুলো সম্পর্কে কি ধরনের রুলস রেগুলেশনস করা আছে, যেমন এখানে, যেমন এটা হচ্ছে ধরো ম্যাটেরিয়াল কস্ট, ঠিক আছে? এই ম্যাটেরিয়াল কস্ট সম্পর্কে কি বলা হয়েছে এখানে, এটা কি ম্যাটেরিয়ালটা বিষয় নিয়ে এখানে কি আছে, অবজেক্টিভস কি, স্কোপ কি। যেমন এখানে অবজেক্টিভটা কি, the objective of this standard is to prescribe the classification, measurement, assigned material cost for determination of the cost object and the presentation and disclosure related to information in the cost statements. তাহলে the standard deals with the following issues, কি কি?
স্ট্যান্ডার্ডে কি কি জিনিস তুমি করতে পারবে, প্রিন্সিপলস অফ ভ্যালুয়েশন অফ রিসিপ্ট অফ অ্যাসাইনমেন্ট অফ ম্যাটেরিয়াল কস্ট টু কস্ট অবজেক্ট। ঠিক আছে, আমি জানি না তোমাদেরকে এর আগে যে কস্ট অ্যাকাউন্টিং গুলো পড়ানো হয়েছে সেখানে এই ইয়াগুলো মানে স্ট্যান্ডার্ড গুলো পড়ানো হয়েছে কিনা। আমাদের প্রবলেম হচ্ছে কি, আমরা অনেক বেশি ম্যাথ নির্ভর, ম্যাথ গুলোর সাথে যে আমরা কিন্তু ম্যাথ গুলো করার সময় এই স্ট্যান্ডার্ড গুলো ফলো করেছি, কিন্তু সেই স্ট্যান্ডার্ড গুলো আমরা অনেক সময় আলোচনা করি না, ফলে স্টুডেন্টরা জানে না। তাদেরকে যখন একটা কাজ করতে হয়, অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা এই কথাটা বলতে হয়, তো আইনের ধারা নিয়ে যখন কথা বলতে হয়, তো আমাদের স্টুডেন্ট বা তোমরা তো ধরো আইনের ধারাগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানা নেই। জানা নেই বলতে তোমরা এগুলো এটা পড়ো নাই, কিন্তু তোমরা ক্যালকুলেশন গুলো জানো, কিভাবে ডিসক্লোজ করতে হবে সেটা জানো। হ্যাঁ, অডিট যেমন স্ট্যান্ডার্ড ইজ টু বি ফলোড বাই দ্য পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিজ হয় কস্ট অডিট। হ্যাঁ, কস্ট অডিটটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি থ্রু গভর্নমেন্টস গ্যাদার নোটিফিকেশন ফ্রম টাইম, এটা হতে পারে আর কি। হ্যাঁ, ম্যান্ডেটরি অনেক সময় করে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ম্যান্ডেটরি করে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে করে না। তারপরে ধরো তোমার এখানে যে যেমন ইমপিউটেড কস্ট বলতে কি বুঝো, রিওয়ার্কস এর ডেফিনেশন দিয়েছে, রিজেক্টস এর ডেফিনেশন দিয়েছে। ঠিক আছে, অ্যাজ পার কস্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড তোমার যখন এই বিষয়গুলো জিজ্ঞেস করবে, হ্যাঁ, যেমন এটা 24 সেকশন 5.7 এ ম্যাটেরিয়ালস সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া আছে, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস এন্ড ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস। তুমি যদি এখন আইসিএমএবি তে পড়তে চাও, তাহলে দেখা যাবে তোমাকে কস্ট ভলিউম অনুযায়ী এই ডেফিনেশন গুলো দিতে হবে। তুমি এমনিতে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস জানো, বাট এখানে যে ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে সেটা কি। ফর এক্সাম্পল, আমি এমনিতে এই জিনিসটা একটু আলাপ করছি, এর মানে এই নয় যে তোমাদের এখান থেকে হয়তো পরীক্ষা এইভাবে দিব। Acquisition cost of all materials that a company or organization identifies as a part of the manufactured goods and traces to the manufactured goods in an economically feasible way. তো এটা কিন্তু বেসিক্যালি তুমি জানো না যে তা না, এটা কিন্তু তুমি জানো, কিন্তু এই ম্যাটেরিয়ালস এর ডেফিনেশনটা পার ম্যাটেরিয়াল কস্ট, বাংলাদেশ কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ডেফিনেশনটা দিতে হয়, তাহলে তো তোমাকে কতটাই লিখতে ডেফিনেশন এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসের এখানে কি দিয়েছে, এই মেজারমেন্টের ভ্যালুয়েশন দিয়েছে। যেমন ধরো বলতে কি, প্রিন্সিপালস অফ ভ্যালুয়েশন অফ রিসিপ্ট অফ ম্যাটেরিয়ালস, যেমন জাস্ট একটা আমরা একটু পরে শোনাই। কস্ট অফ পারচেজ অফ ম্যাটেরিয়ালস comprise the purchase price, ম্যাটেরিয়ালের দেখো কস্ট অফ পারচেজ অফ ম্যাটেরিয়ালস কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে, পারচেজ প্রাইস, ইম্পোর্ট ডিউটিস, আদার ট্যাক্সেস। আদার ট্যাক্সেস, এখানে আদার ট্যাক্সেস এর মধ্যে আবার একটা দিয়েছে, এখানে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে, other than those subsequently recoverable by the entity from the taxing authorities. Taxing authorities মানে যে সমস্ত ট্যাক্স গুলো আমরা রিকভার করতে পারবো। ঠিক আছে, বাই দি এন্টিটি ফ্রম দ্য ট্যাক্স অ্যাড করা যাবে না, যেগুলো আমি আর রিকভার করতে পারবো না সেই ধরনের বিষয়গুলো এখানে আসবে। ঠিক আছে, আর ট্রান্সপোর্ট, হ্যান্ডলিং and other costs directly attributable to the acquisition of finished goods, materials and services। তাহলে দেখো এখানে কস্ট অফ পারচেজ অফ ম্যাটেরিয়ালস এর মধ্যে, এই কস্ট অফ পারচেজ অফ ম্যাটেরিয়ালস এর মধ্যে ট্রান্সপোর্ট, হ্যান্ডলিং কস্ট, আদার কস্ট ডিরেক্টলি অ্যাট্রিবিউটেবল টু দ্য অ্যাকুইজিশন ফিনিশড গুডস, ম্যাটেরিয়ালস এন্ড সার্ভিসেস, এগুলো সবগুলোই কিন্তু কস্ট অফ পারচেজ অফ ম্যাটেরিয়াল এর মধ্যে পড়ছে। ডিসকাউন্টস, রিবেটস and other similar items are deducted in determining the cost of purchase। এইভাবে এ বি সি ডি, দেখো ভ্যালুয়েশনের প্রিন্সিপাল গুলো এখানে দিয়ে দিয়েছে। ভ্যালুয়েশন অফ প্রিন্সিপাল কয়টা দিচ্ছে, যে পর্যন্ত দিয়েছে। হ্যাঁ,
মানে রিসিপ্ট অফ ম্যাটেরিয়ালস, ওই রিসিপ্ট অফ ম্যাটেরিয়ালস, প্রিন্সিপালস অফ ভ্যালুয়েশন অফ প্রথমটা দিয়েছে রিসিপ্ট অফ ম্যাটেরিয়ালস, এই বিষয়গুলো তোমাকে জানতে হবে। প্রিন্সিপালস অফ ভ্যালুয়েশন অফ ইস্যু অফ ম্যাটেরিয়াল, প্রিন্সিপালস অফ ভ্যালুয়েশন অফ ইস্যু অফ ম্যাটেরিয়াল, এগুলো তোমাকে আবার, আমরা হচ্ছে এটা রিসিপ্ট অফ ম্যাটেরিয়াল, এই যে তোমরা ফিফো মেথড লিফো মেথডে অঙ্ক করেছো না? তো তিনটা কলাম করেছো, একটা কি রিসিপ্ট, একটা কি, একটা করে যে ইস্যু, আর একটা হচ্ছে ব্যালেন্স। ঠিক আছে সোল্ড, যেটা রিসিপ্ট, ওপেনিং ব্যালেন্স বা এইভাবে করে ভ্যালুয়েশনটা লিখো। আর লাস্টটা হচ্ছে যে ব্যালেন্স, সেটা লিফো মেথড এক ধরনের ব্যালেন্স হবে, ফিফো মেথড এক ধরনের ব্যালেন্স হবে। তুমি অঙ্ক করেছো, অঙ্কগুলো নিশ্চয়ই এই প্রিন্সিপাল অনুযায়ী হয়েছে, কিন্তু আমরা এই প্রিন্সিপাল গুলো সম্পর্কে আলাদাভাবে এভাবে পড়িনি। এখানে থিওরি গুলো যখন তুমি জানবা 100%, তখন তুমি বলছো যে কি এটা প্র্যাকটিক্যাল। হ্যাঁ, যে আমি ক্যালকুলেশনটা রিসিভ কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল পারচেজের মধ্যে আসবে, কোনটা আসবে না সেটা তো এখানে বলে দিয়েছে, এই রুলস অনুযায়ী তুমি বলবা। আর ইস্যুর ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো আসবে, কোন কোন বিষয়গুলো আসবে না, সেটা তুমি এটা অনুযায়ী বলবা। তাহলেই কিন্তু তুমি এই পড়াটাকে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডের সাথে মিলাইতে পারবা। হ্যাঁ, কিন্তু এখন যদি আমরা তো তোমাদেরকে অঙ্ক করানোর সময় বলেছি কি ম্যাটেরিয়াল কস্ট দিয়ে দিছি, ঠিক না? পার ইউনিট ম্যাটেরিয়াল এইভাবে দিয়ে দিছি, 10 ইউনিট এট দ্য রেট অফ 100 টাকা পারচেস করলাম, একটা একটা তারিখে দিলাম, আবার ইস্যু করলাম মনে করো আরেকটা তারিখ দিলাম, হ্যাঁ, 20 ইউনিট, হ্যাঁ, তারপর আবার পারচেস করলাম 50 ইউনিট, আবার আরেক তারিখে দিলাম ইস্যু তারিখ 30 ইউনিট। এই যে আমি সংখ্যাগুলো দিয়ে দিচ্ছি, সেটা কিন্তু আমরা প্রশ্নে দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু যখন তুমি প্র্যাকটিক্যালি যাবা তোমাকে তো আসলে শুধুমাত্র ভ্যালুয়েশন ক্যালকুলেশনের জন্য রাখা হয় না। এই কথাগুলো আমি বারবার ক্লাসে বলার চেষ্টা করি। তোমাকে রাখা হয়েছে ওই টাকার অঙ্কটা কত হবে সেটাও ক্যালকুলেশন করতে হবে, তোমাকেই ঠিক করতে হবে। তো কিভাবে করবা? ইউ শুড নো দিস ইস্যু, এই অনুযায়ী তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে যে তুমি 500 ইউনিট মনে করো ম্যাটেরিয়ালস কিনেছো, এর সাথে এই 500 ইউনিটের খরচ কত, দাম কত, খরচ কত হয়েছে, তুমি শুধুমাত্র 500 ইউনিট যেটা যেই দামে কিনেছো সেটাই কি খরচ না, আরো কি কি যোগ করতে হবে, কি কি যোগ করতে হবে, কি কি বিয়োগ করতে হবে, সেটা এই এখান থেকে তোমাকে আইটেম এই পরে পরে ঠিক করতে হবে কোনটা করতে হবে কোনটা করতে হবে না। এই standard করে দিয়েছে, এর বাইরে তুমি যেতে পারো। তার মানে তোমাকে এটা যদি না জানো তাহলে তো তুমি প্র্যাকটিক্যালি কাজ পারবে না, কি করবে না। হ্যাঁ, অনেকে যে পারবে না তা বলছে না, আমি অনেকে হয়তো লজিক দিয়েও, চিন্তা ভাবনা দিয়েও হয়তো অনেকে উম, বলতে পারবা, কিন্তু তোমাকে যদি প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড হতে হয় তাহলে এই জিনিসগুলো করতে হবে। তো আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমরা ক্লাসে অথবা এখানে পড়াতে যাই, তখন আমরা এইগুলো পড়াতে পারি না। একটা পড়াতে না মানে কিছুর জন্য না, স্টুডেন্টরা ইন্টারেস্ট ফিল করে না, স্টুডেন্ট ইন্টারেস্ট ফিল করে না একটা। আর 2 নম্বর হচ্ছে স্টুডেন্ট ইন্টারেস্ট ফিল করে না। 3 নম্বর হচ্ছে কি এই টাইপের প্রশ্ন দিলাম, এই একটা দুইটা তিনটা ভলিউম থেকে যদি আমরা কোশ্চেন গুলো যদি আমার সাবজেক্ট, এখানে কিন্তু যতগুলো চ্যাপ্টার আমাদের আছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার অনুযায়ী এখানে প্রিন্সিপাল কিছু না কিছু কোয়ালিটি কস্ট আছে, এই প্রসেস কস্টিং আছে না, এরকম স্ট্যান্ডার্ড আছে। তো এই স্ট্যান্ডার্ড গুলো নিয়ে যদি আমি প্রশ্ন করি অঙ্ক না দিয়ে সরাসরি, যে কিন্তু দেখা যাবে ফেল করবে, অর্ধেক না বেশি ফেল করবে, ফেলই করবে। জাস্ট ভালো নাম্বারের কথা আসতে পরে ফেলই করবে। সো এই বিষয় আজকে আর কথা বলছি না, কথা বাড়াচ্ছি না, অনেকগুলো অনেক কথা বলছি। আমাদের
এখানে আমি আপাতত